This conference will now be recorded. হ্যাঁ স্যার লাইভ হবে। হ্যালো, লাইভটা যেন থাকে। হ্যাঁ স্যার লাইভ হবে স্যার। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। সৌভিক আছে? হ্যাঁ সৌভিক আছে তো? সৌভিক, গুড আফটারনুন টিচার্স। হ্যাঁ আমি রেডি আছি, স্টার্ট হয়ে গেলে আমি লাইভ করে দেবো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছিলেন লাইভের ব্যাপার। হ্যাঁ ঠিক আছে। Good afternoon, ma'am. গুড আফটারনুন। Okay, good afternoon all. I just start the program because it will take another 2 or 3 minutes. Our scheduled time was from the 3 p.m. today, but I am extremely sorry for being late for the 3 or 5 minutes. Before starting this, I want to say that last workshop already we have conducted regarding the industrial IoT. I hope all the participants have got the certificate. This is our second workshop on the industrial robotics, and this workshop will be taken by Mr. Abhijit Bhomik. I hope you all know him, and he's a technical head of the Innovation Factory HIPL. And now he also had another identity that he is also attached with our Innovation and Incubation Cell SRIST. That means I want to say that already we have developed a particular cell, that is a innovation and incubation cell in our SRIST college, and he is also looking after this, and it is my great pleasure that he is with us and he is developing lots of project and modernizing our college infrastructure in all respects. And Mr. Abhijit Bhomik has a huge experience in the academy as well as the research as well in the industry. Now he also is associated with our Swami Vivekananda University. I hope you will take this in 10 or 12 days total workshops, and this workshop initially 2 or 3 days it should be certain theoretical basis. Then he promised me that he will start hands-on, by which you can learn something. In the previous workshop also, our students' feedback is very good. They have learned many things. And another thing I am telling that all these workshops will be available in the Facebook Live or in our Facebook page. Secondly, we are recording all the particular workshops, and every day and by 12 night we try to post it in this particular group. So on behalf of the Swami Vivekananda Group of Institute, I welcome Mr. Abhijit Bhomik for these particular sessions. Okay, thank you, sir. And before starting, sir, I am just requesting our coordinators from the mechanical engineering departments or HOD if they present to say something and start the session, please. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Coordinators are there? Riksher, বা কেউ আছেন? মৌরি ম্যাডাম আছেন? হ্যাঁ আছি স্যার। হ্যাঁ স্যার আছি, আমরা ডিপিএম স্যারের জন্য ওয়েট করছি। আছেন? হ্যাঁ স্যার আমরা আছি স্যার, আমরা আচ্ছা, ডিপিএম আমরা
আপনারা স্টার্ট করুন, ডিপিএম স্যার পরে জয়েন করে কথা Okay, বলে sir. নেবেন, দিয়ে একবার ওকে। ওকে স্যার। ওকে স্যার, অলরেডি 7 মিনিটস বেশি হয়ে গেছে 3 PM থেকে। তো আজকে মানে রোবোটিক্স, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স ওয়ার্কশপের আজকে ফার্স্ট ডে স্টার্ট হচ্ছে। আমরা আশা করব আগের আইওটি ওয়ার্কশপের মতোই এটা অনেক সাকসেসফুল হবে এবং স্টুডেন্টরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং সেটা তাদের ফিউচারের জন্য অনেক হেল্প হবে তাদের। আর অভিজিৎকে থ্যাঙ্কস জানাই। আহ, ওর এই যে ওর যে রিসার্চের এই সমস্ত আর কি নলেজ গুলো, এগুলো স্টুডেন্টদের সঙ্গে এবং আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। এবং অল দ্য বেস্ট স্টুডেন্টদের, এবং অভিজিৎকেও জানাই এই ওয়ার্কশপটা যেন সাকসেসফুল হয়। থ্যাংক ইউ ম্যাম। নিক, যদি কিছু বলতে চাও তো বলো। না ম্যাম, আমার কোনো কিছু বলার নেই সেইভাবে। আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো, স্যার আপনি আপনার ওয়ার্কশপটা স্টার্ট করুন। থ্যাংক ইউ রিক। গুড আফটারনুন এভরিবডি। আজ থেকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্সের ওয়ার্কশপ শুরু করতে চলেছি। তার আগে আমি জানতে চাই যে এখানে তো অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা বিটেক, ডিপ্লোমা সব রকম স্ট্রিম থেকে এসছে, অ্যাজ ওয়েল এস জব ক্যান্ডিডেটও হয়তো আছে। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স কেন জরুরি তারা যদি আমাকে কিছু জানায়, আর ইন্ডাস্ট্রিতে কোথায় কোথায় ফেস করেছে রোবোটিক্সের, কোন ফিল্ডে কোথায় দরকার আছে, সেটা যদি তারা একটু আমাকে জানায় তো খুব ভালো হয়। তারপরে আমি শুরু করবো ওয়ার্কশপটা। স্যার রোবোটিকটা মেনলি স্যার মাস প্রোডাকশনে ইউজ করা হয়। অ্যাবসলিউটলি রাইট, মাস প্রোডাকশনে ইউজ করা হয়। আর কিছু? ম্যাম জায়গা আছে যেসব জায়গাতে ম্যান পাওয়ারটা বেসিক্যাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে রোবোটিক্সের দ্বারা করতে হয়। ওকে, এখানে প্রোডাক্টিভিটি অনেকেই আছে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইওটি এন্ড অটোমেশন, প্রোডাক্টিভিটি এন্ড Productivity. প্রফিটেবিলিটি ইনক্রিজ করে। আর লেবার ইন্টেন্সিভ যে কাজগুলো হয় ওইগুলোকেও এলিমিনেট করে, যাতে ফিজিক্যাল স্ট্রেইন Right, যাতে। রাইট, থ্যাংক ইউ মিস্টার অয়ন গুপ্তা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মিস্টার অয়ন গুপ্তা। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা একটু দেবেন মিস্টার অয়ন গুপ্তা? আমি হলাম অভিজিৎ দার অনেক পুরনো স্টুডেন্ট, কলেজের সময় থেকে। আচ্ছা, এখন আপনি কোথায় কাজ করছেন? মুম্বাইয়ে অ্যাজ আ সফটওয়্যার ডেভেলপার। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার অয়ন গুপ্তা। তো আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্সের ওয়ার্কশপ শুরু করতে চলেছি। তো ফার্স্টেই বলি, ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে রোবোটিক্সে কেন দরকার। রোবট এমন একটা ডিভাইস বা মেশিন যেটা অটোমেটিক্যালি কাজ করে আর হিউম্যান এফোর্টসকে কমিয়ে দেয়। যেখানে হিউম্যান এফোর্টস অনেক বেশি লাগে সেই জায়গায় রোবট কাজ করতে পারে। আই মিন টু সে দ্যাট, ধরো কোনো একটা জায়গায় যেখানে একটা হিউজ লোড ক্যারি করতে হবে, একটা হিউম্যানের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, সেখানে রোবট ইজিলি লোডটা ক্যারি করতে পারে। এবার এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ধরো ফায়ার হ্যাজার্ড আছে, যেখানে টেম্পারেচার অনেক বেশি ইনক্রিজ করে রয়েছে, হিউম্যানের পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব না, তো ওখানে রোবট যেতে পারে, রোবট গিয়ে কাজ করতে পারে। একটা এক্সাম্পল আমি দেবো এরকম জায়গার জন্য, ধরো বয়লার সেল, এখানে বয়লারের ভেতর মেনটেনেন্স করা হচ্ছে, আর বয়লারের চারপাশে, বয়লার সেলের চারপাশে গিয়ে কোনো কিছু মেজারমেন্ট নিতে হচ্ছে কিনা সেলটা মেনটেনেন্স করতে হচ্ছে। তো ওইখানে হিউম্যান যেতে পারে না, কারণ বয়লার সেলের আশেপাশে নিয়ার অ্যাবাউট টেম্পারেচার থাকে 70 to 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। একটা হিউম্যান বিং এর পক্ষে ওখানে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, সেই জায়গায় একটা রোবট গিয়ে ইজিলি কাজ করতে পারে। তো ইন্ডাস্ট্রিতে রোবোটিক্স অ্যাকচুয়ালি কম্বিনেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিভিল, সব রকম ডিপার্টমেন্টকে মিক্স করে রোবোটিক্স ডিপার্টমেন্টটা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, কারো মাইক্রোফোন কি অন আছে? ক্যামেরা অন হয়ে গেছে। থেকে আওয়াজটা আসছে।
আচ্ছা অর্পণ সাহা, তোমার ক্যামেরাটা একটু অফ করবে, ক্যামেরার মাইক্রোফোনটা একটু অফ করবে। তো যেটা বলছিলাম, তো টোটাল সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, সব ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ মিক্স করে রোবোটিক্স ব্রাঞ্চটাকে তৈরি করা হয়েছে। আর এই রোবোটিক্স ব্রাঞ্চটা তৈরি করার একটাই উদ্দেশ্য, যেখানে হিউম্যান এফোর্টটাকে আরো লেস করা হবে। তো সেই কারণের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স আজকে আমরা শিখব। তো দেখা যাক, আজকে বেসিক্যালি আমি ইন্ট্রোডাকশন দেবো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স কি জিনিস, এর মধ্যে আমরা কি কি শিখবো, কতটা আমরা শিখতে পারি আজকের এই মানে আজকে ডিউরিং দ্য ওয়ার্কশপ আমরা কি কি জিনিস শিখতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দেবো। তো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ রোবোটিক্স? Robotics is a branch of engineering and science that includes mechanical engineering, electronics engineering, and computer science, and so on. This branch deals with the design, construction used to control robots, sensory feedback, and information processing. তো আমি যেরকম আগে বলেছিলাম, কিছুক্ষণ আগে যেটা আমি বললাম যে রোবোটিক্স শুধুমাত্র মেকানিক্যাল কিংবা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে না, রোবোটিক্স সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চকে মিশিয়ে রোবোটিক্স ব্রাঞ্চটাকে তৈরি করা হয়েছে। আর একটা রোবট সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডেতে কাজ করতে পারে। কেউ যদি বলে স্যার আমি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমার রোবোটিক্স কোন জায়গায় কাজে লাগবে? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যারা হাই লেভেলে কনস্ট্রাকশন করেছে তারা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবে, এখন 3D প্রিন্টিং টেকনোলজি ছাড়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পুরো জায়গাটা ব্লাইন্ড। যখন কোনো বড় স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়, বড় একটা বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে ও চারপাশ থেকে কিছু স্ট্রাকচার, মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার উপরের দিকে তোলা হয়, তার উপর দিয়ে বড় বড় ক্রেন থাকে, সেই ক্রেন দিয়ে লিকুইড সিমেন্ট, লিকুইড সিমেন্ট মিক্সচার, সিমেন্টাইট মিক্সচার, এসিসি ব্লক, মানে যেগুলো আমরা বেসিক্যালি ইট বলি, এসিসি ব্লক, এগুলো ওই ক্রেন দিয়ে চলে যায়। আর এগুলো টোটালি অটোমেটিক্যালি যায়। ইভেন এই 3D প্রিন্টিং টেকনোলজি এরকম একটা সিস্টেম যেখানে ধরো আমার অ্যাজ পার দ্য ডিজাইন, যেখানে যেই ব্লকটা দেওয়ার, এসিসি ব্লকটা রাখার, সেখানে সেই এসিসি ব্লকটাই রাখবে, সেখানে সেই সিমেন্টাইড মেটেরিয়ালটা দিয়ে এসিসি ব্লকটাকে বাইন্ডিং করা হয়। এই যে সিভিলের যে কনস্ট্রাকশন সিস্টেমটা 3D প্রিন্টিং দিয়ে কিরকম ভাবে সিভিলের কনস্ট্রাকশন সিস্টেম হচ্ছে, রোবট কিরকম ভাবে সিভিল ডিপার্টমেন্টকে হেল্প করছে, এই জিনিসটাই আমি পরে আসবো, যখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা শুরু হবে ওইখানে আমি দেখাবো। আর কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ভাবছে যে আমি রোবট নিয়ে কি করব, তাহলে এটা সব থেকে বড় কথা যে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ছাড়া কিন্তু একটা রোবটের মধ্যে প্রোগ্রামিং হতে পারে না। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট একটা রোবটের কনস্ট্রাকশন তৈরি করবে, রোবটটাকে মুভমেন্ট দেবে, রোবটটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোন দিকে ঘুরবে, কি রকম ভাবে রোবটটা হাঁটা চলা করবে, কিভাবে কাজ করবে, সবকিছু দেবে একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু যে প্রোগ্রামিং করবে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। কম্পিউটার সায়েন্স রোবটের মধ্যে প্রোগ্রামিং তৈরি করবে, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম দেবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করবে রোবটের মধ্যে। আর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এই দুই ডিপার্টমেন্ট রোবটের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো দেখবে। মানে ধরো সাপোজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রোবটের একটা মুভমেন্ট আর্ম তৈরি করলো, যে আর্মটা কি করবে, আপ এন্ড ডাউন করবে। আপ এন্ড ডাউন করবে কি দিয়ে, একটা মোটর দিয়ে, মোটর ওকে পাওয়ার দেবে। মোটরটা কোন ডিপার্টমেন্ট? ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের। মোটর পাওয়ার পেলো, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মোটরে পাওয়ার দিল। এবার মোটরটাকে কন্ট্রোল কে করবে? কন্ট্রোল করার জন্য লাগবে ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট, যেখানে একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকবে, কিছু মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকবে। সেই ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট ওই টোটাল এমবেডেড সিস্টেমটা ডেভেলপ করবে। এরপর আসবে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, যে করবে কোডিং। এন্ড আফটার দ্যাট সেই রোবটটা টোটাল নিজের ওয়ার্কেবিলিটিতে ফিরে আসবে। এবার আমাদের জেনে নিতে হবে একটা রোবট তৈরি করার আগে রোবটের মধ্যে কি রাখা উচিত। মানে একটা রোবট তো আমরা এমনি তৈরি করে ফেলতে পারি না, যেরকম খুশি রোবটটা তো যেরকম খুশি আমরা কাজ করাতে পারি না। তো রোবটের কতগুলো ল আছে তৈরি করার জন্য, সেই ল গুলো কি কি? There are 3 laws of robotics. Robot will never harm a human being. রোবট কোনোদিন একটা হিউম্যান বিং কে হার্ম করবে না। Robots will follow instruction given by humans without breaking law 1. রোবট কোনোদিন হিউম্যানের ইনস্ট্রাকশন ছাড়া কাজ করবে না। আর ল 1 কেও কোনোদিন ব্রেক করবে না। মানে আমি যদি বলি একটা রোবটকে কমান্ড করি যে আমার মোবাইলটা নিয়ে আসো, রোবটটা আমার মোবাইলটাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু যদি আমি কমান্ড করি আমার রোবটটাকে যে যাও ওই মানুষটাকে মেরে দাও, ও কিন্তু মানুষটাকে মারবে না।
কজ এই লটা রোবটের মধ্যে আমায় দিতে হবে, প্রোগ্রামেটিক্যালি এই লটা আমি তৈরি করতে হবে যেটা আমার ইনস্ট্রাকশনটাও নেবে বাট কোনো হিউম্যান কেউ হার্ম করবে না। And the third law is robot will protect themselves without breaking other laws. রোবট নিজের এক্সিস্টেন্স কে অলওয়েজ বজায় রাখবে। রোবট কিন্তু নিজেকে ডিসমেন্টাল করে ফেলবে না, একটা রোবট আরেকটা রোবটের সাথে কোনোদিন ফাইটিং করবে না, একটা রোবট আরেকটা রোবটকে কোনোদিন হার্ম করবে না, এন্ড নিজেকেও হার্ম করবে না। রোবট নিজেকে সবসময় প্রোটেক্ট করবে, কিন্তু আদার্স যে ল গুলো আছে মানে ল 1 ল 2 এই ল গুলো কোনোদিন আর ব্রেক করবে না। তো এটা গেল রোবটের ল। এবার অনেকের মাথায় এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে যে ল গুলোকে আমি রোবটকে কি করে শেখাবো, এটা তো জাস্ট রুলস, দোজ আর দ্য ল, এটা আমি কি করে শেখাবো? যে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার প্রোগ্রামিং করবে সে প্রোগ্রামিং করার সময় এমন কিছু প্রোগ্রামিং করবে যে প্রোগ্রামেটিক্যালি ওই রোবটটা কোনো হিউম্যান বিং কে হার্ম করবে না, ফার্স্ট ল মেনটেন করবে। এন্ড সেকেন্ড ল ইজ হিউম্যান ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে, আদার দ্যান হিউম্যান ইনস্ট্রাকশনও ফলো করবে না। এবার এটাও হতে পারে সাপোজ রোবটটা শুধু আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেশিন লার্নিং দিয়ে করা যায়, এটা মেশিন লার্নিং এরই একটা পার্ট। তো এরকম হতে পারে যে রোবটটা শুধু আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে আর কারোর ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে না, তো এরকম এমবেডেড কোডিং করা যায়। তো এইভাবে এমবেডেড কোডিং করে আমরা এই ল গুলোকে মেনটেন করব। তো মেশিন লার্নিং যেরকম একটা পার্ট বললে সেরকমই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর ব্রাঞ্চ অফ মেশিন লার্নিং প্রোগ্রাম যদি আমি একসাথে রোবটের মধ্যে পুট করি সেটা হবে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সেটার মধ্যেও কিন্তু এই ল গুলো থাকবে, রোবট কোনোদিন এই ল গুলোকে ব্রেক করবে না। আমরা অনেক মুভিজ দেখেছি যেখানে রোবট এই ল গুলো ব্রেক করে চলে গেছে, কিংবা এই ল গুলোকে করার জন্য রোবট হিউম্যানের এগেইনস্টে চলে গেছে। হ্যাঁ টার্মিনেটর হতে পারে, কিংবা আরো অনেক আই রোবট হতে পারে, অনেক রোবট স্যার, অনেক রোবোটিক্স মুভি আছে। এই রোবোটিক্স মুভিগুলোর সাথে এই ল গুলোকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না, দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড, আর এই মুভিগুলো হচ্ছে ইমাজিনেশন ফিল্ড, দুটো কিন্তু ফিল্ড আলাদা, ওটার সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না। যে প্রোগ্রাম করছে, যে এআইটা লিখছে তাকে কিন্তু এই তিনটে ল মাথায় রেখে রোবটটাকে তৈরি করতে হবে, তবেই রোবটটা ফুলি ফাংশনাল কাজ করবে। আচ্ছা নেক্সট আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিল্ডে রোবোটিক্সে কোথায় কোথায় কাজে লাগাতে পারি। In today's industrial automation field, robots handle difficult, dangerous, and repetitive works. These jobs include the lifting of heavy objects, pick and place of parts, assembly of components, or assisting manual labor in shortening products. Robot can group into several categories depending on their movements, degrees of freedom, axis of rotation, and function. যে ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে রোবটের ফাংশনটা কোথায়, এই যে এতগুলো জিনিস আমি এখন বললাম, যে অটোমেশন ফিল্ড ফার্স্ট। তো আমার যেটা আগের ওয়ার্কশপ ছিল আইওটি এন্ড অটোমেশন, ওখানে তোমরা কিছু কিছু ছোট ছোট অটোমেশন দেখেছো যে আমরা টেম্পারেচার রেসপেক্টে একটা অটোমেট করছি, একটা হিটারকে অটোমেট করছি, তারপরে আমরা অটোমেট করেছি, আমরা মোবাইল দিয়ে অটোমেট করেছি, ফ্লো এর রেসপেক্টে আমরা অটোমেশন করতে পারি। তো অটোমেশন ফিল্ড একটা ফিল্ড আছে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে যেখানে অটোমেটিক্যালি মেশিনকে কাজ করানো হয়, একটা প্যারামিটার রেসপেক্টে একটা অ্যাকশন নেয়। তো অটোমেশন ফিল্ডে রোবোটিক্সের ভূমিকা সব থেকে বড়, কারণ উইদাউট রোবোটিক্স আমরা কোনো কিছু অটোমেশন করতে পারবো না। হ্যাঁ হিটার অটোমেট করাটা নর্মাল ব্যাপার, একটা হিটারকে আমি অন করছি অফ করছি, এটাতে কোনো প্রবলেম নেই, এখানে কোনো রোবটের দরকার পড়লো না। আমি একটা প্যারামিটার জাস্ট হিট প্যারামিটার নিলাম যে 100 ডিগ্রির উপরে গেলে হিটারটা অফ হয়ে যাবে, 50 ডিগ্রি নিচে গেলে আবার হিটারটা অন হয়ে যাবে, এখানে কোনো প্রবলেম নেই। এবার সাপোজ একটা জিনিস এলো যেখানে অ্যাকচুয়েশন করতে হচ্ছে, এরকম টাইপের, সাপোজ বটলিং হচ্ছে, বোতলের মুখে ছিপি আটকানো হচ্ছে, বটলিং হচ্ছে। তো এই বটলিং যে প্রসেসটা, ছিপিটাকে বোতলের মুখে আটকাতে হচ্ছে, একদম থ্রেড যে ইন্টারনাল থ্রেড আর এক্সটার্নাল থ্রেড দুটোকে ম্যাচ করিয়ে বোতলের ছিপিটাকে আটকানো হচ্ছে। তো এই জায়গাতে একটা রোবটের ফাংশন দরকার। রোবট কি করবে, বাট একটা হ্যান্ড দিয়ে ওর একটা অ্যাকচুয়েটর দিয়ে একটা বোতলকে হোল্ড করবে, আর আরেকটা অ্যাকচুয়েটর দিয়ে ওর ছিপিটাকে আটকাবে। তো এইভাবে রোবট কাজ করে। এটা গেল অটোমেশন ফিল্ড। হচ্ছে ডিফিকাল্ট, রোবটস ক্যান হ্যান্ডেল ডিফিকাল্ট জব। ডিফিকাল্ট জব কোনগুলো, সাপোজ ধরো একটা ইন্ডাস্ট্রি বাইরের দিকে, মানে ইন্ডাস্ট্রি অনেক উপরে, ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় বড় হয়, তো ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড়, ধরো সাপোজ ওর ইন্ডাস্ট্রিটা হাইট আছে 200 ফিট হাইটে একটা কাজ করতে হবে, যেখানে হিউম্যান বিং এর পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব না, সেখানে কিন্তু রোবট ইজিলি পৌঁছে যেতে পারে। একটা ট্রেন কিংবা একটা রেলওয়ে গাইড দিয়ে ইজিলি পৌঁছে যেতে পারে একটা রোবট, কি ওখানে কাজ করতে পারে। ডেঞ্জারাস ওয়ার্কস লাইক যেটা আমি বললাম এক্ষুনি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, বয়লারের সামনে মেইনটেনেন্স, কিংবা যেখানে ফায়ার হ্যাজার্ড আছে ওইখানে,
কিংবা কোনো একটা জায়গায় ধরো কেমিক্যাল টক্সিসিটি আছে, কেমিক্যাল টক্সিসিটি লাইক রেডিও অ্যাক্টিভ ফ্রিকোয়েন্সি ওখানে রয়েছে, কেমিক্যাল টক্সিসিটি ও কেমিক্যাল গ্যাস টক্সিক গ্যাসেস রয়েছে যেসব এরিয়ার মধ্যে, সেসব এরিয়ার রোবট ইজিলি কাজ করতে পারে। আর রিপিটেড ওয়ার্কস, এই যে রিপিটেড ওয়ার্কস এর জিনিসটা, সাপোজ আমি বটলের যে কেসটা বললাম, এটাই বটলের মুখে আমি ছিপি আটকাচ্ছি, তো 100টা বোতলে যদি কন্টিনিউ একটা মানুষ ছিপি আটকাতেই থাকে, তাতে রিপিটেড ওয়ার্কস হবে। একটা মানুষ 100টা বোতলে যদি ছিপি আটকায়, কোনো না কোনো একটা বোতলের ছিপি দেখা যাবে যে ঠিকমতো আটকায়নি, ওখান থেকে জল লিক করছে, যদি ওটা ওয়াটার বোতল হয়তো জল লিক করছে, কিংবা ছিপিটা ঠিকমতো আটকানোনি, ছিপিটা ফেটে গেছে, কিংবা ফাটা ছিপি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা হিউম্যানের পক্ষে এটা সম্ভব না, কারণ হিউম্যান ব্রেন চায় রেস্ট, এন্ড হিউম্যানের একটা মেইন প্রবলেম হচ্ছে অ্যাকিউরেসি। যখন হিউম্যান রিপিটেড ওয়ার্কস করতে থাকে তখন অ্যাকিউরেসি কমতে থাকে। তো এই জায়গায় রোবটের সেই জিনিসটা হবে না, রোবটের অ্যাকিউরেসি কখনো নষ্ট হবে না, আর রোবট রেস্ট চাইবে না। রোবট রেস্ট চাইবে না, এটা কথা না, রেস্ট চায় কখন, যখন ওর অ্যাকচুয়েটার গুলো গরম হয়ে যাবে, হিট জেনারেশন হবে, সাপোজ ওর মধ্যে যে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট গুলো রয়েছে সেগুলো অনেক হিট আপ হয়ে গেছে, সেগুলো ঠান্ডা করার জন্য একটু রেস্টের দরকার পড়ে। তার মানে এই নয় যে রোবটটাকে ঘুমোতে দিতে হবে। একটা হিউম্যান বিইং এর জন্য নর্মাল ঘুমের দরকার পড়ে 6 ঘন্টা, একটা রোবটের জন্য কিন্তু 6 ঘন্টা ঘুমের দরকার কোনো নেই। রোবটটাকে আধ ঘন্টা রেস্ট দিয়ে আবার আমরা ওকে রিপিটেড টাস্ক করাতে পারি। তো রিপিটেড টাস্কের জন্য রোবটের ফাংশন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে লিফটিং অফ হেভি অবজেক্টস, আমি আগে এক্সাম্পল দিয়েছি যে কোনো একটা যদি হেভি অবজেক্টস হয় সেখানে লিফট করার জন্য রোবটের দরকার পড়ে। কি বলছো? না, এটা প্রবলেমটা সেটা না, ক্যামেরা আসবে না, এইটা আমার সরাতে হবে, যাচ্ছে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো এই যে আর একটা জিনিস অনেকেই ভাবে যে রোবট যদি ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে চলে আসে তো লেবার যারা আছে, লেবার্স আর অপারেটর, তাদের ফাংশনটা চলে যাবে, তাদের জব চলে যাবে ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ড থেকে। এই যে চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু পুরোপুরি ভুল। যখন আমাদের পৃথিবীতে কম্পিউটার এসেছিল তখন কিন্তু মানুষকে কিছু মানুষকে বুঝিয়েছিল যে কম্পিউটার যদি আমাদের ফিল্ডে চলে আসে, আমাদের মাঝখানে চলে আসে, তাহলে মানুষের জব নষ্ট হয়ে যাবে কম্পিউটার আসার জন্য। সেই জন্য অনেক মানুষ পিছিয়ে এসেছিল এই কম্পিউটার শেখা থেকে। এটা কিন্তু হয়নি, একদমই হয়নি। আজকে জেনারেশনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, তারা আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটার ছাড়া আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় আটকে পড়ে যাব, অনেক কাজ করতে পারবো না। আজকে কম্পিউটারই আমাদের সব থেকে বেশি হেল্প করছে। একটা মানুষ যেখানে একটা কাজ করতে পারতো, আজকে কম্পিউটার থাকার জন্য একটা মানুষ 10টা কাজ করতে পারে। মানুষের কাজ অনেক বেড়ে যাবে, মানুষকে হেল্প করছে কম্পিউটার। রোবটও ঠিক সেম জিনিস। রোবট যদি ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে চলে আসে, কোনোদিন কোনো লেবারের জব যাবে না, কোনোদিন কোনো অপারেটরের জব যাবে না, কোনো ইঞ্জিনিয়ারেরও জব যাবে না। যে ইঞ্জিনিয়ারটা আর যে লেবারটা একদিনে একটা কাজ করতে পারতো, সেই ইঞ্জিনিয়ার আর সেই লেবারটা একদিনে হয়তো 100টা কাজ করবে। এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার। একটা রোবট কোনোদিন একটা লেবারের জায়গাটাকে রিপ্লেস করবে না, রোবটটা রোবটের জায়গাটাই নেবে, লেবারটা রোবটটাকে অপারেট করবে। হ্যাঁ, লেবারের স্কিলটা বাড়াতে হবে। আগে লেবার কি করতো, হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারতো, এখন সে একটা বাটন টিপে রোবটকে কন্ট্রোল করবে। এটা হয়ে দাঁড়াবে, আর কিছু না। তার মানে কারো জব চলে যাবে না। যেখানে লেবারকে ম্যানুয়ালি অ্যাসিস্ট করবে একটা রোবট। সাপোজ ধরো আমি আজকে সোল্ডারিং করছি, নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিই, ছোট একটা এক্সাম্পল। আমি একটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট বোর্ড আমি সোল্ডারিং করছি, যেখানে সোল্ডারিং করার জন্য আমাকে সোল্ডারিং আয়রন হোল্ড করতে হচ্ছে এক হাতে আমাকে সোল্ডারিং ওয়্যার হোল্ড করতে হচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাকে যে বোর্ডটাই আমি সোল্ডারিং করছি সেই বোর্ডটাকে আমাকে হোল্ড করতে হচ্ছে। এবার বোর্ডটা আমরা কি করি, সোল্ডারিং স্টেশনের মধ্যে ক্লিপ থাকে, ক্লিপের মধ্যে আমরা হোল্ড করে দিলাম, তারপরে আমরা সোল্ডারিং করছি। কিন্তু এখানে প্রবলেম কি হয়, যখন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল দিয়ে আমাকে সোল্ডারিং করতে হবে তখন বারবার আমাকে বোর্ডটাকে খুলতে হয় এন্ড করাতে হয়। সেই জায়গায় যেন রোবট অ্যাকচুয়েটিং আর্ম থাকে, যেই আর্মের মধ্যে আমার বোর্ডটা হোল্ডিং থাকে, রোবটকে আমি যেরকম ইনস্ট্রাকশন দেবো অ্যাজ পার মাই ইনস্ট্রাকশন, ও কিন্তু বোর্ডটাকে আমার ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমাকে ঘুরিয়ে দেবে। যেটা আয়রন ম্যানে আমরা দেখেছিলাম। আয়রন ম্যানেতে একটা অ্যাকচুয়েটার ছিল, অ্যাকচুয়েটার আর্ম ছিল। যখন টনি স্টার্ক কোনো কিছু সোল্ডারিং করতো কি কোনো কাজ করতো, ওকে কিন্তু হেল্প করতো, ওর জায়গাটাকে রিপ্লেস করে দেয়নি। এটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্টর। আচ্ছা, আর একটা পয়েন্ট, রোবটস ক্যান বি গ্রুপড ইনটু সেভারাল ক্যাটাগরিজ ডিপেন্ডিং অন দেয়ার মুভমেন্টস, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, অ্যাক্সেস অফ রোটেশন এন্ড ফাংশন। তো রোবটকে আলাদা আলাদা গ্রুপে ডিভাইড করা হয়। কিভাবে না, ও কিরকম ভাবে মুভ করে, ওদের মধ্যে কি কি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, কোন কোন অ্যাক্সেসে রোটেট করতে পারেন, কি কি ফাংশনালিটি আছে রোবটের মধ্যে, সেইভাবে ওকে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাইড করা হয়। আবার এটা চলে এসেছে মাঝখানে।
এটা খুব ডিস্টার্ব করছে আমাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো তার আগে আমাদের জানা দরকার যে রোবটের বডি স্ট্রাকচার, যেটাকে বলে রোবট অ্যানাটমি। রোবট হিউম্যান অ্যানাটমি কি আমরা জানি? হিউম্যান অ্যানাটমি মানে হিউম্যানের ভেতরের যে স্ট্রাকচার, হিউম্যান যেরকম ভাবে কাজ করছে, হিউম্যান অ্যানাটমি। এখানে আচ্ছা আমার কথা তোমরা সবাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ অভিজিৎ শুনতে পাচ্ছ না তার একটু আওয়াজটা, শুনতে পাচ্ছি স্যার। যে শুনতে পাচ্ছ না তার একটু সাউন্ডটা জোরে করে নাও। ওকে, তো রোবট অ্যানাটমি কি জিনিস? রোবট অ্যানাটমি হচ্ছে রোবটের বডি, রোবটের বডিটা কিভাবে কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে, কি কি পার্টস ওই বডিটার মধ্যে অ্যাটাচড আছে, সেটা হচ্ছে রোবট অ্যানাটমি। তো এখানে একটা সিম্পল রোবট দেখানো আছে, যে রোবটের মধ্যে রোবটটা একটা আর্ম আছে, আর্মটা একটা ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করতে পারে। আচ্ছা যার মাইক্রোফোনটা অন আছে প্লিজ একটু বন্ধ করবে, নয়েজ আসছে, ব্যাড নয়েজ আসছে। যার মাইক্রোফোন অন আছে একটু বন্ধ করবে। আচ্ছা, তো এইখানে বডিটার মধ্যে যে রোবটটা এখানে ড্র করা, যে ফিগারটা ড্র করা আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে একটা বেস আছে, বেসের মধ্যে রোবট বডিটা ফিক্সড, তারপরে একটা আর্ম আছে, তারপরে রিস্ট আছে, তারপরে একটা এন্ড এফেক্টর আছে। তো এখানে আর্মের কাজ কি? আর্মের কাজ হচ্ছে মুভ করা। আমাদের হাতে আর্মের কাজ কি? আর্মের কাজ মুভ করছে। এন্ড এফেক্টর এখানে আমাদের হাতের রিস্টের একদম এন্ডে যে আঙুলগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে এন্ড এফেক্টর। যদি আমাদের হাতটাকে ইমাজিনেশন করি, একটা হিউম্যান আর্মকে যদি আমরা হ্যান্ডকে যদি ইমাজিনেশন করি, তো হিউম্যান হ্যান্ডের প্রথম পার্ট হচ্ছে আর্ম, যেটা শোল্ডারের সাথে লাগানো। শোল্ডারটাকে বেস দেবে না, আমাদের বডিটাকে বেস দেবে না। তো তোমাদের প্রথম যে আর্ম, হিউম্যান বডির যে আর্ম, সেটা হচ্ছে রোবট আর্ম। এখানে রিস্ট, আমাদের রিস্টটা, এন্ড এন্ড এফেক্টর আমাদের হাতের আঙুলগুলো। আর এখানে যে ওয়ার্ক পিসটা আছে দেখো, ইজিলি লক্ষ্য করো, আমরা যদি আমাদের হাত দিয়ে আমাদের পাশে থাকা মোবাইলটাকে যেরকম ভাবে হোল্ড করি, এই এন্ড এফেক্টরটা ইজিলি ওয়ার্ক পিসটাকে হোল্ড করতে পারবে সেরকম ভাবে। আর এই মুভমেন্ট কিভাবে করবে? তো মুভমেন্ট করবে এর জন্য আমাকে আর্মেতে পাওয়ার দিতে হবে, বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটার্স দিয়ে, ড্রাইভ সিস্টেম দিয়ে আমাকে পাওয়ার দিতে হবে, এন্ড এন্ড এফেক্টরকে পাওয়ার দিতে হবে, গ্র্যাব করতে হবে। এই যে এন্ড এফেক্টর একটা খুব ভাইটাল জিনিস। এন্ড এফেক্টরটা আমি যেভাবে ইউজ করব, মানে যেই ফাংশনের জন্য ইউজ করব, সেই ফাংশনের জন্য আমাকে এন্ড এফেক্টরটা চেঞ্জ করতে হবে। লাইক আমি যদি এখন বলি যে রোবটটা শুধু গ্র্যাব করবে, পিক অ্যান্ড প্লেস, যদি রোবট হয় একটা জিনিসকে পিক করবে, একটা জিনিসকে, সেই জিনিসটাকে একটা পারফেক্ট জায়গায় প্লেস করবে, তো আমাকে এন্ড এফেক্টর কি করতে হবে? একটা ভাইস অর একটা ক্ল্যাম্পিং ডিভাইস, যে ক্ল্যাম্পিং করবে, গ্র্যাব করবে, গ্র্যাবিং ডিভাইস যে গ্র্যাব করবে। তো আচ্ছা শুভাশিস, তোমার কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে? সো এন্ড এফেক্টর, এবার ধরো ও গ্র্যাব করছে, সাপোজ আমি বললাম যে মোবাইলও তুলবে আর মোবাইলটাকে ঠিক জায়গায় প্লেস করবে, মোবাইল প্যাকেজিং হচ্ছে, মোবাইল তুলবে আর প্যাকেটের মধ্যে প্লেস করবে। তো এন্ড এফেক্টরের মধ্যে আমরা গ্র্যাবিং ডিভাইস লাগাবো, যেখানে গ্র্যাব করবে, মোবাইল ডিভাইসটাকে গ্র্যাব করবে এন্ড একটা জায়গায় প্লেস করবে, গ্র্যাব করে তুলবে, একটা জায়গায় প্লেস করবে। এবার ধরো আমি, আমার ইচ্ছা গেল যে সেম রোবটেই আমি যে পেন্টিং করাবো, ওয়াল পেন্টিং করাবো, কি কোনো একটা অবজেক্ট আমি পেইন্ট করাবো, এন্ড এফেক্টরে আমি কি দেবো? একটা পেইন্ট ব্রাশ, জাস্ট একটা ব্রাশ লাগিয়ে দিলাম। তো ব্রাশটা কি করে বারবার রঙের কৌটোর মধ্যে যাবে, রংটা তুলবে ব্রাশে করে এন্ড দেওয়ালটাকে পেইন্ট করবে, অর যে আমাদের অবজেক্টটাকে ওটাকেও পেইন্ট করতে থাকবে। এবার এন্ড এফেক্টরে আমি ভাবলাম যে আমি একটা ওকে দিয়ে ওয়েল্ডিং করাবো রোবটটাকে দিয়ে। তো এন্ড এফেক্টরে আমি একটা ওয়েল্ডিং টর্চ অর ওয়েল্ডিং রড দিয়ে দিলাম, ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং রড কিংবা একটা ওয়েল্ডিং গ্যাস ওয়েল্ডিং একটা ওয়েল্ডিং টর্চ দিয়ে দিলাম। তো ওয়েল্ডিং করতে থাকবে। বেসিক্যালি আমার এখানে ফাংশন কি করতে হবে? রোবটটাকে মুভ করাতে হবে, পারফেক্ট ডিরেকশনে পারফেক্ট মুভমেন্টটা আমাকে দিতে হবে। বাকি কাজটা করবে এন্ড এফেক্টর। এন্ড এফেক্টর আমি যাই দিই না কারণ এন্ড এফেক্টর কাজ করতে থাকবে। এটাই হচ্ছে রোবট অ্যানাটমি। রোবট অ্যানাটমিতে বেসিক্যালি আমাদের তিনটে জিনিস জানা দরকার, যে আমার রোবটের ফাংশনটা কি করবে, সেই ওয়াইজ আমার রোবটের বডিটা কি বানাবো। এখানে রোবটের ফাংশন, এটা একটা স্টেশনারি রোবট, যে রোবটটা নিজের প্লেস থেকে মুভ করে যেতে পারে না, নিজের প্লেসের সাথেও ফিক্সড, তাই জন্য বেস আছে, যেই বেসের মধ্যে বেসটা ফিক্সড আমাদের গ্রাউন্ডের সাথে। তো বেসের সাথে আছে আর্ম, আর্মটা মুভ করতে পারে বেসের রেসপেক্টে, তার সাথে আছে রিস্টও মুভ করতে পারে আর্মের রেসপেক্টে, এন্ড একটা এন্ড এফেক্টর। এন্ড এফেক্টরে আমরা যা খুশি রাখতে পারি, একটা পেইন্ট ব্রাশ দিতে পারি, একটা ওয়েল্ডিং টর্চ দিতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা এটা বলে আমরা গ্র্যাবিং ডিভাইস দিতে পারি, তো যা খুশি আমরা লাগাতে পারি এন্ড এফেক্টরে। তো এন্ড এফেক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে রোবটটা কি কাজ করবে।
এটা যে মেইন ফ্যাক্টর। আচ্ছা এইখানে আমার এই ইমেজটার মধ্যে স্যার বিভিন্ন কাজের উপর তো অ্যানাটমি আলাদা হবে, অবভিয়াসলি বিভিন্ন কাজের মানে উপর রোবট আমি অ্যানাটমি ধরুন আলাদা হবে। একটা আমি অন্য কাজ করাচ্ছি, হ্যাঁ বলো তুমি কি কাজ করাতে চাও বলো। মানে আমি স্যার স্ট্রাকচার মানে অ্যানাটমিটা বলছিলাম যে আমি হ্যাঁ বলো বুঝতে পারছি বলো। স্যার আমি ধরুন একটা অন্য কাজ করবো, কোনো শিপ তোমার কথাটা খুব কেটে কেটে আসছে, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। আশা করছি তুমি যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাইছো সেই জিনিস কোয়েশ্চেনটা সরাবো, হচ্ছে ওর জন্য তো অ্যানাটমি আলাদা হবে, স্ট্রাকচারও আলাদা হবে। এটা তো স্যার তো একটা মানে রোবটটা তো দাঁড়িয়ে কাজ। রাইট রাইট রাইট। হ্যাঁ আমি আশা করছি তোমার কোয়েশ্চেন আমি বুঝতে পেরেছি। ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ জবের জন্য রোবটের অ্যানাটমিটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হবে, তাই তো? হ্যাঁ তো আমি সেই জিনিসটাতেই এসেছি। ওটা আমি সিম্পল একটা রোবট অ্যানাটমি দেখিয়েছিলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য রোবট অ্যানাটমি কি সেটার জন্য। এখন এই যে নেক্সট যে স্লাইডটা আছে এই স্লাইডটা একটু তোমরা বেসিক্যালি দেখো ভালো করে। তো এখানে অনেকগুলো রোবটের ছবি দেওয়া আছে, তার নাম লেখা আছে। স্টেশনারি রোবট, হুইল রোবট, লেগ রোবট, এরকম তিনটে ক্যাটাগরিতে রোবট দেওয়া আছে। তো স্টেশনারি রোবটের মধ্যে পড়ছে যে রোবটগুলো মুভ করে যেতে পারে না গ্রাউন্ড লেভেলে, মানে গ্রাউন্ডের সাথে ফিক্সড, ও একটা জায়গায় ফিক্সড থাকে, ওর আর্ম মুভ করতে পারে, দোজ আর স্টেশনারি রোবটস। হুইল রোবট কি, যেই রোবটের মধ্যে একটা অটোমেটেড হুইল থাকে, ওই হুইলের উপর বেস করে রোবটটা গ্রাউন্ড লেভেলে একটা জায়গা থেকে মুভ করে অন্য জায়গায় যেতে পারে, সেটা হচ্ছে হুইল রোবট। আর লেগ রোবট কি, যে রোবটের মধ্যে পা থাকবে, ডাইরেক্টলি লেগস আছে, হিউম্যানের মতো লেগস আছে, আর কোনো আদার্স অ্যানিমেলের মধ্যে লেগ দেওয়া আছে, তো পায়ে হেঁটে মুভ করতে পারে। এগুলো যে তিনটে ক্যাটাগরি রোবট আছে। তো এই স্টেশনারি রোবটস এর মধ্যে কতগুলো আবার ক্লাস ডিফাইন করা আছে। কার্টেসিয়ান রোবট, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটস, স্ফেরিক্যাল রোবটস, কারা রোবট, আর্টিকুলেটেড হ্যান্ড অর প্যারালাল রোবট। হুইল রোবটের মধ্যে সিঙ্গেল হুইল, 2 হুইল, 3 হুইল, 4 হুইল, 6 হুইল অর ট্র্যাক রোবট আছে, মাল্টি হুইল আছে। লেগ রোবটের মধ্যে সিঙ্গেল হুইল, বাইপেডাল, ট্রাইপেডাল, কোয়াড পেডাল, হেক্সাপড, মেনি লেগস, এরকম টাইপের রোবটস আছে। ইভেন রোবট ক্যান অলসো ফ্লাই। এই যে ড্রোন, ড্রোনটা তো একটা রোবট, রোবট উঠতে পারে। এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, রোবট সবকিছু করতে পারে। এবার ধরো আমি বললাম যে রোবট জলের তলায় যাবে, তো রোবট সুইমও করতে পারে। যে কাজটা আমি রোবট কি দিয়ে করাবো, রোবট অ্যানাটমি আমাকে সেরকম তৈরি করতে হবে। এটা ডিপেন্ড করছে রোবট কি ফাংশন করছে, কি কাজ করছে, তার উপর ডিপেন্ড করছে রোবট অ্যানাটমি। তো আজকে আমরা বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত রোবটগুলো ইউজ করা হয় সেই সমস্ত রোবটগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম রোবট থাকে হচ্ছে স্টেশনারি রোবটস, কিছু থাকে হুইল রোবট, আর কিছু থাকে লেগ রোবট। তো আমরা এই সমস্ত রোবট নিয়ে আমরা এই ওয়ার্কশপটায় পুরোটা জানবো, স্টেশনারি রোবট, হুইল রোবট এন্ড লেগ রোবট নিয়ে। আমরা কিন্তু ফ্লাইং রোবট, সুইমিং রোবট নিয়ে যাব না। এগুলো আমরা যদি আরো ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করি পরবর্তীকালে, যেখানে আমরা আরো ডেপথে ঢুকবো রোবোটিক্স, সেখানে আমরা এই সমস্ত রোবোটিক্স এর উপর প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাতে পারি। তো আমরা এই ওয়ার্কশপে অনলি স্টেশনারি রোবটস, হুইল রোবট এন্ড লেগ রোবটের উপর দিয়ে কাজ করব। স্টেশনারি রোবটস কি বলছে? Stationary robots are those that perform their tasks without changing positions. The term stationary is more associated with the base of the robot and not the whole robot. বোঝা গেল জিনিসটা? মানে স্টেশনারি রোবটের যে বলতে, স্টেশনারি রোবট মানে কি, স্টেশনারি একটা রোবট একটা পজিশনের মধ্যে ফিক্সড হয়ে থাকবে, ওর বেসটা। হোল রোবটটা কিন্তু না, রোবটটা মুভ করতে পারে, অনলি ওর বেসটা একটা জায়গার মধ্যে ফিক্সড। আচ্ছা কেউ মেসেজ পাঠিয়েছে। The robot moves above the base to perform desired operation. রোবটটা ওর বেসের রেসপেক্টে, ওর বেসের উপরে মুভ করতে পারে, যে অপারেশনটা আমি ওকে দেবো ওই অপারেশনটা পারফর্ম করার জন্য। These robots manipulate their environment by controlling the position and orientation of an end effector. End effectors could be a drilling, welding or gripper device. এবার স্টেশনারি রোবটসকে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশনে ভাঙা যায়। তো এখানে এই জিনিসটা বলেছে যে স্টেশনারি রোবট ওর বেসটা ফিক্স থাকে, এন্ড স্টেশনারি রোবটের যে বডি, মানে ও আপার পোর্শনে যে বডিটা, বেস ছাড়া যে বডিটা, আর্ম, রিস্ট এন্ড এন্ড এফেক্টর, এটা বেসের রেসপেক্টে মুভ করে, বেস কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে ফিক্সড। এবার এর যে এন্ড এফেক্টর গুলো কি কি হতে পারে, ড্রিলিং, ওয়েল্ডিং, গ্রিপিং ডিভাইস। গ্রিপিং ডিভাইস আমি আগেই বলেছি, ওয়েল্ডিংটাও বললাম, ড্রিলিং, হ্যাঁ। তো
তো আমি যদি এন্ড এফেক্টরের জায়গায় একটা ড্রিল, হ্যান্ড ড্রিলকে আমি এন্ড এফেক্টরের জায়গায় লাগিয়ে দিলাম, তো আমি তো রোবটের আর্মটাকে ডিজায়ার ডিরেকশনে মুভ করাতে পারি। এবার আমি যেখানে যেখানে চাইবো সেখানে হোল্ড করতে থাকবো ওই ড্রিল মেশিনটা দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি। হ্যান্ড ড্রিলের জায়গায় আমরা যদি চাই আরো বেশি অ্যাডভান্স ড্রিল মেশিন লাগাবো, সেটাও আমরা এন্ড এফেক্টরের জায়গায় লাগাতে পারি। তো আমরা বিভিন্ন পজিশনে হোল্ড করার জন্য ওটাকে ইউজ করতে পারি, ড্রিলিং করার জন্য ইউজ করতে পারি এই রোবটটাকে। তো স্টেশনারি রোবটস মানে কিন্তু আগে পরিষ্কার তোমরা মাথায় ঢুকিয়ে নাও, স্টেশনারি রোবটস মানে এই নয় যে রোবটটা নড়াচড়া করতে পারে, স্ট্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা রোবট সবসময়ের জন্য মুভ করবে। কিরকম ভাবে মুভ করবে স্টেশনারি রোবট? স্টেশনারি রোবটের বেসটা ফিক্সড। ধরো একটা হিউম্যান বিং দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওর পাটা ফিক্সড, পা নড়তে পারছে না, বাট কোমরটা নড়াতে পারছে, ঘাড় ঘোরাতে পারছে, হাত পা নড়াতে পারছে। দিস ইজ স্টেশনারি রোবটস। একটা রোবটকে তুমি এরকম ভাবে ইমাজিনেশন করো, যেটা হিউম্যান বিং এর মধ্যে একটা রোবট দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওর পাটা গ্রাউন্ডের সাথে ফিক্সড বাঁধা রয়েছে, বাকি টোটাল বডিটা মুভ করছে। এটাই স্টেশনারি রোবটস। এবার আমি যদি পাটা না মুভ করাই, হাত দিয়ে তো আমি যে কোনো কাজ করতে পারি। আমার হাতটা যত দূর পৌঁছাবে, সাপোজ আমার হাতটা এখন 2.5 ফুট লম্বা, তো 2.5 ফুট আমার বডি থেকে ডিরেকশনে যেদিকে আমি খুশি ঘোরাবো সেদিকে আমার যেতে পারে। তো স্টেশনারি রোবটসও সেরকম, রোবটের যে আর্মটা যত লম্বা হবে সেই ডিরেকশনও কভার করতে পারবে আর সেইভাবেও কাজ করবে। তো আমি সেটাতেই চলে আসছি, টাইপস অফ স্টেশনারি রোবটস। প্রথম যে টাইপটা আছে কার্টিসিয়ান রোবট, তোমরা ছবি দেখেছিলে কার্টিসিয়ান রোবট। কার্টিসিয়ান রোবট মানেটা কি? কার্টিসিয়ান রোবট মানে যার তিনটে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে, কোনো রকম রোটারি মুভমেন্ট নেই। কার্টিসিয়ান মুভমেন্টস মিন লিনিয়ার মুভমেন্টস। তারপরে আসছে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। আচ্ছা, কার্টিসিয়ান রোবটে তার একটা জিনিস বলে দিই, কার্টিসিয়ান রোবট সবসময়ের জন্য যে এরিয়াটা কাজ করে সেই এরিয়াটা সবসময় 2D প্লেন হয়, 2 ডাইমেনশনাল প্লেনের উপর কার্টিসিয়ান রোবট কাজ করে। মানে সাপোজ ধরো এক্স অ্যাক্সিসেই ও মুভ করতে পারে, ঠিক আছে? এক্স অ্যাক্সিসে একটা পজিশন থেকে, মানে ধরো 10 মিটার দূরে একটা জিনিস রাখা রয়েছে, 10 মিটার দূরে পজিশন থেকে জিনিসটাকে ও তুলে এনে একই লিনিয়ার মোশনে 0 মিটার ডিরেকশনে গিয়ে ওই জিনিসটাকে রেখে দিল। তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবরই ও মুভ করছে। আদারওয়াইজ ধরো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মুভ করে, যদি ও ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবরই মুভ করবে, একটা লাইন বরাবর মুভ করবে, লাইন থেকে সরেও যেতে পারবে। ওটা হচ্ছে কার্টিসিয়ান রোবট। সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট কি করে? ও যেই জায়গাটার মধ্যে রয়েছে, যে রোবটটাকে একটা জায়গায় বেসের সঙ্গে ফিক্স করিয়ে রেখেছি, ও তার চারপাশে সিলিন্ড্রিক্যাল এরিয়া জুড়ে পারফর্ম করে। সিলিন্ডার তোমরা সবাই জানো, একটা কেরোসিন তেলের ড্রাম যদি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের হয়, তো সিলিন্ড্রিক্যাল এরিয়া মানে একটা ওই ড্রাম টাইপের এরিয়া। রোবটটা মাঝখানে রয়েছে, ওর চারপাশে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল এরিয়া জুড়েও পারফর্ম করে চলেছে। রোবটের আর্মের মধ্যে আমি যে এন্ড এফেক্টর দেবো, সাপোজ ধরো আমি একটা ওয়েল্ডিং টর্চ দিলাম, তো সিলিন্ড্রিক্যাল এরিয়া জুড়েও ওয়েল্ডিং করতে পারবে। আমি পেন্ট ব্রাশ দিলাম, তো সিলিন্ড্রিক্যাল এরিয়া জুড়েও পেন্টিং করতে পারবে। তো দিস ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। এরপর আছে পোলার রোবট। পোলার রোবট কম্বিনেশন অফ কার্টিসিয়ান রোবট আর সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। পোলার রোবট কি করতে পারে? ও টোটাল ওর চারপাশে একটা স্ফেরিক্যাল এরিয়া জুড়ে কাজ করতে পারে। লাইক ধর একটা বল মানে কি একটা স্ফেরিক্যাল শেপ, তো ওই স্ফেরিক্যাল এরিয়া জুড়ে কাজ করতে পারে। আমি রোবটটাকে মাঝখানে রাখি, ওর চারপাশে রাউন্ড একটা স্ফেরিক্যাল শেপ এরিয়া জুড়ে ওর এন্ড এফেক্টরটা ঘুরতে পারবে। তো সেই জায়গা জুড়ে কাজ করতে পারবে। ড্রিল মেশিন দিলে সেই সমস্ত জায়গায় ড্রিল করতে পারবে, পেন্ট ব্রাশ দিলেও সমস্ত জায়গায় পেন্টিং করতে পারবে, ওয়েল্ডিং টর্চ দিলেও ওয়েল্ডিং করতে পারবে, পুরো স্ফেরিক্যাল এরিয়া জুড়ে। স্কারা রোবট বেসিক্যালি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। স্কারা রোবট কি করা হয়? পিক অ্যান্ড প্লেস জব, যেটা খুব হাই স্পিডে করছে, এই টাইপের জবকে স্কারা রোবট করে। যেটা আমি বললাম বটলিং করছে, কিংবা কিবোর্ডের মধ্যে সুইচ লাগাচ্ছে। একটা কিবোর্ড পুরো ব্লাইন্ড, একটা সার্কিট বোর্ড আমার কাছে এসছে, ওখানে সুইচ গুলোকে মাউন্টিংস করতে হবে, অ্যাসেম্বল হবে, তো ওখানে স্কারা রোবট কাজ করবে। রিপিটেটিভ ওয়ার্কস খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে স্কারা, এন্ড খুব ফাস্ট করতে পারে, এই জন্য স্কারা রোবট। স্কারা রোবটের পরে যেটা আসছে সেটা যে ডেল্টা। ডেল্টা মিনস ট্রায়াঙ্গেল। তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো হোয়াট ইজ ডেল্টা। তো ট্রায়াঙ্গুলার পজিশন থেকে যদি একটা রোবটের এন্ড এফেক্টরস কে কন্ট্রোল করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় ডেল্টা রোবট। লাইক 3D প্রিন্টারের তোমরা নাম সবাই শুনেছো, ওখানে ডেল্টা 3D প্রিন্টার বলে একটা 3D প্রিন্টার হয়, যেখান থেকে 3টে আর্ম একটা 3D প্রিন্টারের নজেলকে কন্ট্রোল করে। তো 3D প্রিন্টারের নজেলের জায়গায় তুমি যদি একটা অ্যাকচুয়েটর দিয়ে দাও, তো অ্যাকচুয়েটরটাকে এন্ড এফেক্টর দিয়ে দাও, তো এন্ড এফেক্টরটাকে ওই 3টে আর্ম কন্ট্রোল করতে পারবে। তো ওটা হয়ে যাবে ডেল্টা রোবট। আমি রোবট গুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি ক্লিয়ার করে জানাচ্ছি এখনই। যেটা বলছেন স্পাইডার কেমন কাজ করে? হ্যাঁ, সিএমএস কাজ করে। আসছি, আমি প্রত্যেকটাতে আসছি। আচ্ছা, তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার হোয়াট ইজ অ্যাক্সিস। কারণ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত টার্মগুলো বললাম, কার্টিসিয়ান রোবট, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট, পোলার রোবট, স্কারা রোবট, যেই রোবটই আমরা বলি না কেন,
সবকিছু ওর মুভমেন্ট কিন্তু ডিপেন্ড করছে অ্যাক্সিসের উপর। বেসিক্যালি আমাদের ইউনিভার্সের মধ্যে তিনটে অ্যাক্সিস আছে, এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড। তো এই তিনটে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমাকে মুভমেন্ট দিতে হবে। রোবটের ডেফিনিশনের সময় আমি বলেছিলাম যে রোবটের ফাংশন ডিপেন্ড করে অ্যাক্সিস এন্ড ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের রেসপেক্টে। তো এখানে অ্যাক্সিস কি জিনিস আমাকে জানতে হবে। অ্যাক্সিস কি, এক্স ওয়াই এন্ড জেড হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সের মধ্যে এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এই তিনটে অ্যাক্সিস আছে। এক্স ডিরেকশনে আমরা মুভ করতে পারি, ওয়াই ডিরেকশনে আমরা মুভ করতে পারি এন্ড জেড ডিরেকশনে আমরা মুভ করতে পারি, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস। তো একটা রোবটও তাই এক্স ডিরেকশনে মুভ করতে পারে, ওয়াই ডিরেকশনে মুভ করতে পারে এন্ড জেড ডিরেকশনে মুভ করতে পারে, এর বাইরে কিন্তু মুভ করতে পারবে না। আর এক্স ওয়াই জেড এই তিনটে ডিরেকশনে মুভ করে রোবটটা কিন্তু চারপাশে টোটাল এরিয়াটা কাজ করতে পারবে। সেটা কিভাবে? সেটার জন্য আমাদের জানতে হবে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, মেকানিক্যাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। তো হোয়াট ইজ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, মেকানিক্যাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অফ ফ্রিডম? ইন দিস ইউনিভার্স যে কোনো একটা এলিমেন্টের 6টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে, তো 6টা দিকে মুভ করতে পারে। সেটা কিভাবে? সাপোজ তোমাদের সামনে যে কোনো একটা এলিমেন্ট তোমরা হাত দিয়ে তোলো, সেটা চক হতে পারে, ডাস্টার হতে পারে, একটা জলের গ্লাস হতে পারে, একটা বটল হতে পারে, হাত দিয়ে তোলো। ওকে যদি তুমি হাত দিয়ে তুলে ওপর দিকে রাখো, লক্ষ্য করো এক্স ডিরেকশন মানে যে রেড লাইনটা ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড যে লাইনটা দেওয়া রয়েছে, এই লাইন বরাবর এক্স ডিরেকশনে মুভ করাতে পারবে তোমরা বটলটাকে, কিংবা হাতে তুমি তোমার নিজের মোবাইলটাকে রাখো, তুমি মুভ করাতে পারছো, তোমার নিজের হাত থেকেই মুভ করো, তুমি মুভ করাতে পারছো এক্স ডিরেকশনে, ফরওয়ার্ড যাবে ব্যাকওয়ার্ড যাবে। এন্ড ওয়াই ডিরেকশনে রাইট এন্ড লেফটে যাবে, ওয়াই ডিরেকশনে মুভ করো নিজের হাত থেকে, রাইট এন্ড লেফটে মুভ করবে, এন্ড জেড ডিরেকশনে আপ এন্ড ডাউন করবে। তো তিনটে ডিরেকশনে লিনিয়ার মোশনে না, যেটা আমরা বলেছিলাম কার্টেসিয়ান রোবটের ক্ষেত্রে লিনিয়ার মোশন থাকবে তিনটে ডিরেকশনে। এন্ড এবার দেখো এক্স ডিরেকশনে তোমার হাতটাকে তুমি ঘোরাও, এক্স ডিরেকশনে রোল, জাস্ট রোল করো, এক্স ডিরেকশনে ঘোরাও, হাতটা রোল করবে, এটা একটা মুভমেন্ট রোল যেটাকে বলা হয়। তো রোবটের আর্ম কিন্তু এই রোলিং মুভমেন্টটা আসে, রোবটের আর্ম এক্স ডিরেকশনে রোল করতে রোটেট করতে পারে, মানে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করতে পারে। এক্স অ্যাক্সিসটা দেখো ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড, আর রোলটা আছে গ্রিন কালার লাইন, তো এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করতে পারে একটা এলিমেন্ট। তো রোবটের আর্মও কিন্তু এরকম রোটেট করতে পারে। যে সমস্ত রোবটের আর্ম রোটেট করতে পারে সেগুলোকে আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল পোলার ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলি, কারণ ওদের রোটেটিং মুভমেন্ট আছে। এবার দেখো এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে যেরকম একটা এলিমেন্ট রোটেট করতে পারে, সেরকম ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেও রোটেট করতে পারবে এন্ড জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেও রোটেট করতে পারবে। সো এক্স ওয়াই এন্ড জেড তিনটে অ্যাক্সিসের মধ্যে আমি তিনটে লিনিয়ার মোশন পাচ্ছি এন্ড তিনটে রোটেশনাল মোশন পাচ্ছি, রোটেশনাল মুভমেন্ট পাচ্ছি। তো তিনটে লিনিয়ার মোশন আর তিনটে রোটারি মোশন, তাহলে আমি কটা মুভমেন্ট পেলাম? 6টা। তো ইউনিভার্সের মধ্যে যে কোনো একটা এলিমেন্টের 6টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে, 6টা দিকেও মুভ করতে পারে, 6 রকম ভাবেও মুভ করতে পারে। এছাড়াও যদি আমরা কম্বিনেশন অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইউজ করি, মানে সাপোজ ধরো একটা আর্মের আমি 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিয়েছি, এবার সেই আর্মের উপরে আমি আবার একটা আর্ম দিলাম, তার 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিলাম, তাহলে 3 3 6 6টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হলো। এবার সাপোজ ধরো একটা আর্মের আমি 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিয়েছি, ওই আর্মের উপরে আরেকটা আর্ম মাউন্ট করলাম, সেটা 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিলাম, এন্ড সেই আর্মটার উপরে আরেকটা আর্ম মাউন্ট করলাম, সেটা 3 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিলাম। তাহলে কটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হলো? টোটাল 9 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। এখানে কিন্তু আমরা একটা আর্মের সাথে একটা আর্ম অ্যাটাচ করে আরো বেশি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দিতে পারবো, যে কিন্তু যে কোনো ডিরেকশনে মুভ করতে পারে। তো একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট 6টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে মুভ করতে পারে, এখানে কোনো আর্ম নেই, কোনো জয়েন্ট নেই, একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট 6টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে মুভ করতে পারে। তো আমরা অ্যাক্সিস জেনে গেলাম, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম জেনে গেলাম। এখন নিশ্চয়ই আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নেই, স্যার কার্টেসিয়ান রোবট কিরকম ভাবে মুভ করবে? কার্টেসিয়ান রোবট এক্স অ্যাক্সিসে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভ করবে, ওয়াই অ্যাক্সিসে লেফট রাইট মুভ করবে, এন্ড জেড অ্যাক্সিসে আপ এন্ড ডাউন মুভ করবে কার্টেসিয়ান রোবট। পোলার রোবট কিরকম ভাবে মুভ করবে? পোলার রোবট রোটেশনাল মুভমেন্টে মুভ করবে, রোটেট করবে, এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করবে, ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করবে, এন্ড জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করবে। তিনটির মধ্যে রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে, সেজন্য পোলার ও একটা স্ফেরিক্যাল শেপ রাউন্ডের মধ্যেও কাজ করতে পারবে। তো নেক্সট পার্ট কার্টেসিয়ান রোবটে আমি চলে আসছি। কার্টেসিয়ান রোবট, এই যে ফিগারটা তোমরা একটু ভালো করে ওয়াচ করো, এই ফিগারটা ভালো করে ওয়াচ করো, যে একটা বেস আছে, বেসের মধ্যে রোবটটা ফিক্সড, রোবটটা কিন্তু মুভ করতে পারে না, রোবটের আর্মটা বেসিক্যালি মুভ করতে পারে। কিভাবে? এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস, আচ্ছা মাউস অ্যারোটা দেখা, এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস, আমার মাউস অ্যারোটা সবাই লক্ষ্য করো, এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এই যে রোবটের টোটাল আর্মটা, টোটাল যে আর্মটা, এটা মুভ করতে পারে লেফট এন্ড রাইট,
লেফট হ্যান্ড রাইট মুভ করতে পারে। এবার যে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এই আর্মটা, আমি বলেছিলাম একটা আর্মের উপরে আরেকটা আর্ম লাগানো যায়, এখানে একটা আর্মের উপরে আরেকটা আর্ম লাগানো হয়েছে। বডিটা হচ্ছে এই রডটা, স্মুথ রডটা হচ্ছে বডি, এই যে স্মুথ রড এটা হচ্ছে বডি, এটা হচ্ছে বডি। এন্ড এই যে স্কোয়ার অর রেক্ট্যাঙ্গুলার যে কিউবটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক স্পেস। তো বডির উপরে ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ফার্স্ট আর্ম মুভ করছে, এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে রিজিডলি এক্স অ্যাক্সিসটা ফিক্স করা আছে একটা স্মুথ রড, তার উপরে মুভ করছে এই আর্মটা, 2 নম্বর আর্ম এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে, একটা লিনিয়ার মোশন আছে। এন্ড তার সাথে লাগানো আছে অ্যাকচুয়েটর, মানে সেকেন্ড আর্মের সাথে অ্যাকচুয়েটর লাগানো আছে। সেই অ্যাকচুয়েটর কোন অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে? জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে। তাহলে আমি এখানে তিনটে লিনিয়ার মোশন পাচ্ছি। স্যার 3D প্রিন্টিং যে স্যার বানিয়েছিলেন স্যার কলেজে, সেখানে স্যার এই কার্টেসিয়ান রোবটের স্যার এই একটা জিনিস ছিল কি স্যার? মানে এই ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। 3D প্রিন্টিং টেকনোলজিতে আমি যে 3D প্রিন্টারটা কলেজে বানিয়েছিলাম ওটা একটা কার্টেসিয়ান রোবট, টোটালি কার্টেসিয়ান মুভমেন্ট হয় ওর মধ্যে, ও লিনিয়ার মুভমেন্ট করে, ওর বেডটা মুভ করে হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, এন্ড টোটাল টুল পোস্টটা মুভ করে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, এন্ড টুল পোস্টের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা মানে টোটাল যে এক্স অ্যাক্সিসটা সেটা মুভমেন্ট করে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। হ্যাঁ, জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আপ এন্ড ডাউন করতাম, আপ এন্ড ডাউন মানে টোটাল যে টুল পোস্ট আর এক্স অ্যাক্সিসটাকে আমরা টোটালি আপ এন্ড ডাউন করতাম জেড অ্যাক্সিসে। এখানে মানে দেখো অ্যাক্সিসকে তুমি কিভাবে ইউজ করবে সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে, তুমি কোন অ্যাক্সিসে কাকে মুভ করাবে। এখানে দেখো তিনটে মুভমেন্টই অ্যাকচুয়েটরকে দেওয়া হয়েছে, মানে অ্যাকচুয়েটরটা অ্যাকচুয়ালি এখানে এক্স ওয়াই জেড তিনটে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেই মুভ করছে, তিনটে পয়েন্টে মুভ করতে পারছো। কিন্তু 3D প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু টোটাল টুলের মধ্যে তিনটে আমি ওখানে মোশন দিইনি, টুলের মধ্যে দুটো মোশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা কি জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আপ এন্ড ডাউন মোশন ছিল, এন্ড এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লেফট এন্ড রাইট মোশনটা ছিল। বেড করছিল ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশন। তোমরা যদি 3D প্রিন্টার মেশিনটা দেখে থাকো তাহলে দেখবে বেডটা ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশনে ছিল। তো টুলের এখানে মানে যে হট এন্ডটা ছিল ওখানে দুটো মুভমেন্ট দেওয়া ছিল এক্স এন্ড জেড, আর বেডের দেওয়া ছিল ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভমেন্ট। সো এখানে তিনটে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ছিল। এটাই হচ্ছে কার্টেসিয়ান রোবট, যেটা তিনটে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, তিনটেই কিন্তু লিনিয়ার মোশন। দিস ইজ কার্টেসিয়ান রোবট। ওর যে ওয়ার্ক স্পেসটা ওটা সবসময় একটা লিনিয়ার ওয়ার্ক স্পেস হয়, ও কিন্তু কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে কাজ করতে পারে না, ওর মধ্যে কোনো রকম রোটারি মুভমেন্ট থাকে না। আচ্ছা, so a Cartesian robot operates in the x, y and z axis to reach its end position. Cartesian or gantry robots, also known as rectangular robots, have three linear joints that use the Cartesian coordinate system. They operate within the x, y and z axis by using linear guide rails. আচ্ছা, 3D প্রিন্টিং করার সময় আমরা কিছু লিনিয়ার গাইড রেলস ইউজ করেছিলাম, যেগুলো কি স্মুথ রডের উপর দিয়ে আমরা বিয়ারিং দিয়ে গাইড রেল গুলো তৈরি করেছিলাম। তো এখানে দেখো ডান দিকে একটা ভিডিও চলছে, ডান দিকে ভিডিওটার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গাইড রেলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে মুভ করছে। এটা বেসিক্যালি একটা কার্টেসিয়ান রোবট, যে কার্টেসিয়ান রোবট দেখো বেসটা ফিক্সড, এই যে বেসটা ফিক্সড, টোটাল এই বেসটা কিন্তু ফিক্সড আছে, এই বেসটা নড়াচড়া করছে না। তার উপরে একটা গাইড রেল ইউজ করা আছে, যে গাইড রেলের রেসপেক্টে আমাদের এক্স অ্যাক্সিসটা মুভ করছে, এন্ড এক্স অ্যাক্সিসের উপরে জেড অ্যাক্সিস মুভ করছে, এন্ড জেড অ্যাক্সিসে মুভ করছে আমাদের অ্যাকচুয়েটরটা। তাহলে এক্স ওয়াই, এখানে দেখো বেসিক্যালি কটা মুভমেন্ট আছে, এক্স ওয়াই জেড, তিনটে মুভমেন্ট, তিনখানাই এর মুভমেন্ট আছে কার্টেসিয়ান রোবট, তিনটে লিনিয়ার মুভমেন্ট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে হার্ড ডিস্ক অ্যাসেম্বল করছে রোবটটা, হার্ড ডিস্কের ডিস্কটা তুলছে এন্ড ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢোকাচ্ছে, অ্যাসেম্বল করছে। তো তিনটে ডিরেকশনে কিভাবে মুভ করছে, জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে অ্যাকচুয়েটরটা আপ এন্ড ডাউন করছে, ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লিনিয়ার একটা মুভমেন্ট আছে, লেফট এন্ড রাইট পজিশনে যাচ্ছে, এন্ড এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশনে যাচ্ছে। তো তিনটে এর মধ্যে মোশন আছে। These guide rails help translate the end effector into the correct position by moving each linear guide rail in the corresponding axis. These robots are typically used for pick and place work, application of sealant, assembly of operation, or handling machine tools or arc welding. তো এখানে দেখছো অ্যাসেম্বলি ওয়ার্কটা ইয়ে করছে, পিক এন্ড প্লেস জব করছে, বেসিক্যালি অ্যাসেম্বলি ওয়ার্কের মধ্যে ডিস্কটাকে এক জায়গা থেকে তুলছে আর এক জায়গার মধ্যেও মাউন্ট করছে। এটা ড্রিলিংও করতে পারবে, বিভিন্ন পজিশনে ড্রিল করতে পারবে, ড্রিলিং ওয়ার্ক করতে পারবে, ওয়েল্ডিং করতে পারবে বিভিন্ন পজিশনে, কিন্তু মোশনটাও লিনিয়ার,
ও কিন্তু ওর মধ্যে কোনো রোটারি মুভমেন্ট আসবে না। দিস ইজ কার্টেসিয়ান রোবট। আচ্ছা, এই কার্টেসিয়ান রোবট বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয়েছে? তারা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো। না নো স্যার। স্যার, নো স্যার। No, sir. না স্যার। আচ্ছা, ওকে, প্রীতম আমার সামনে ফিজিক্যালি প্রেজেন্স আছে। প্রীতম কিছু কোশ্চেন করছে, প্রীতম বলো। মেশিনটা যেটা এখন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এটাতে কি আমরা দুটো আর্ম দেখতে পাচ্ছি? মানে একটা তো লেফট এন্ড রাইট হচ্ছে, আর একটা ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে, তো দুটো আর্ম কি হচ্ছে নাকি একটা আর্মকেই? এখানে দেখো, আমি আবার এটাকে এক্সপ্লেন করছি। এই যে হোয়াইট পজিশনটা নিচে, এটা ফিক্সড, দিস ইজ বেস। বেসের উপরে একটা গাইড রেল ফিক্সড করা আছে। সেই গাইড রেলের উপরে এই আর্মটা এটা হচ্ছে 1 নম্বর আর্ম, নাম্বার 1। এই 1 নম্বর আর্মটা মুভ করছে কোথায় না, ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড স্ট্রোক আনছে, ফরওয়ার্ড মোশন এন্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশন আনছে এক্স অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে, ঠিক আছে। এই আর্মের উপরে আরেকটা সেকেন্ড আর্ম আছে, দিস ইজ সেকেন্ড আর্ম। সেকেন্ড আর্মে একটা গাইড রেলস আছে, ঠিক আছে। সেকেন্ড আর্মটা কোন ডিরেকশনে মুভ করছে? ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে মুভ করছে, যেটা লেফট এন্ড রাইট ডিরেকশনে মুভ করছে। এইবারে এই সেকেন্ড আর্মের মধ্যে আমাদের অ্যাকচুয়েটরটা লাগানো আছে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়েটর কোন ডিরেকশনে মুভ করছে? জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে আপ এন্ড ডাউন করছে। তো দুটো আর্মের মধ্যে 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা ইউজ করতে পারছি উইথ অ্যাকচুয়েটরস। তো আমরা এখানে যে উইথ এন্ড এফেক্টরস, তো এন্ড এফেক্ট, যদি এন্ড এফেক্টরকে আরেকটা আর্ম হিসেবে কনসিডার করি, তাহলে 3টে আর্ম আমরা এখানে পেয়ে যাবো, 3টে মুভমেন্ট পাচ্ছে, 3টে অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে 3টে লিনিয়ার মোশন পাচ্ছে। ক্লিয়ার? यस, ওকে। সো নেক্সট আমরা আসছি সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। এই ফিগারটাকে তোমরা ভালো করে ওয়াচ করো, যে ফিগারের মধ্যে একটা রোবট আছে যার মাঝখানে একটা রড টাইপের জিনিস লাগানো আছে। এটা হচ্ছে বডি, যেটা বেসের সাথে ফিক্সড, একদম বডিতে ফিক্সড, এন্ড একটা আর্ম যেটা জেড রোটেট মুভমেন্ট আছে, করতে পারে আছে। 3D প্রিন্টারে আমরা জেড অ্যাক্সিসে একটা লিড। স্যার আরেকবার বলবেন স্যার, কথাটা কিরকম কেটে কেটে গেল। ওকে, এখানে তোমরা যে তো স্যার আপনার ভয়েস ব্রেক হচ্ছে। স্যার আপনার ভয়েস ভালো করে বুঝতে পারছি না স্যার, রিপিট করুন আরেকবার। কথা কেটে যাচ্ছে। ওকে, আমি আবার রিপিট করছি ফিগারটা। দিস ইজ দ্য স্যার সিলিন্ড্রিক্যাল। এখনো কেটে ওকে, তো সিলিন্ড্রিক্যাল আমার মনে হচ্ছে কথাটা কেটে কিছু মোবাইলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমার, কিন্তু আশেপাশে সব শোনা যাচ্ছে। না স্যার, কেটে যাচ্ছে না স্যার, ভয়েস ব্রেকিং হচ্ছে আপনার। কেটে যাচ্ছে স্যার, কথা কেটে কিছু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ঠিকই সবকিছু। হ্যাঁ, এই তো স্যার আমরা তো অনেকেই শুনতে পাচ্ছি না স্যার। মোস্ট প্রবাবলি নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে আপনার। ওটা একদম নাকি অন হচ্ছে সবার হচ্ছে? সবারই হচ্ছে। স্যার ভয়েস ব্রেক হ্যাঁ ঠিক করছে আছে, স্যার। একটু করো, আবার ঠিক হয়ে যাবে, একটু ওয়েট করো, নেটওয়ার্ক সলভ হবে। আমার কি প্রচুর করছে নেটওয়ার্ক? হ্যাঁ, কথাটা কেটে যাচ্ছে, কথাটা হ্যাঁ কেটে স্যার, যাচ্ছে। কেটে যাচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, তো একটু পেশেন্স রাখো, ঠিক হবে, দাঁড়াও, একটু পেশেন্স রাখো সবাই। আচ্ছা, একটু আমি তাহলে দেখছি ব্যাপারটা কি হয়েছে। এক সেকেন্ড। স্যার এখন মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে স্যার। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল, নেটওয়ার্কটা জাম্প করে গেছিল। অনেকগুলো ওয়াইফাই এখানে অন করা আছে, তো একটা ওয়াইফাই জাম্প করে অন্য ওয়াইফাই কালেকশন হয়ে গেছিল। যাই হোক, তো বেসিক্যালি দিস ইজ এ সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। যেখানে আমি প্রথমেই বললাম সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট যে পারফর্ম করছে, এন্ড এফেক্টরটা যে পারফরম্যান্স দেখায় সেটা হচ্ছে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের মধ্যে পারফর্ম করে। লাইক এখানে যে রোবটটা আছে না, হ্যাঁ রাউটার থেকে আছে, রাউটার চলছে তো। আচ্ছা, আমার কথা এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।
সো সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের যে এন্ড এফেক্টর ওটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের মধ্যে পারফর্ম করে। তো এই যে স্পেসটা তোমরা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেস এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের মধ্যেও পারফর্ম করছে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ওর এন্ড এফেক্টর, এটা এন্ড এফেক্টর, যেটা হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশনে ওর একটা লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে, আর এটা হচ্ছে ওর আর্ম বেসিক্যালি, যেটা জেড ডিরেকশনে একটা লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে আর একটা রোটারি মুভমেন্ট আছে। তো আমরা কি জানলাম, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য সবসময় দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট আর একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকে। দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট আর একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট দিয়ে আমি কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে একটা এন্ড এফেক্টরকে কাজ করাতে পারি। তো এবার এই এন্ড এফেক্টরের মধ্যে যদি আমরা কোনো টুলস, ড্রিলিং টুলস কিংবা কোনো পেন্টিং ব্রাশ দিয়ে দিই, তো ড্রিল করতে পারবে, পেন্টিং করতে পারবে। এখানে মাঝখানে মানে মিডল পয়েন্টে যে বডিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বডি আর রড যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বেসিক্যালি এটা লিড স্ক্রু হওয়া দরকার। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু বেসের সাথে ফিক্সড, মানে গ্রাউন্ড লেভেলে ফিক্সড। দিস ইজ বেস অ্যাকচুয়ালি, এটা ফিক্সড। এটার সাথে যে আর্মটা আছে এ জেড অ্যাক্সিসে আপ এন্ড ডাউন করতে পারে, আর জেড অ্যাক্সিসে আপ এন্ড ডাউন করার সাথে সাথে এটা রোটেট করতে পারে। রোটেট করলে কি হবে, এটা জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আপ এন্ড ডাউন করছে আর রোটেট করছে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। দুটো মুভমেন্ট পেয়ে গেল, একটা লিনিয়ার মুভমেন্ট, একটা রোটারি মুভমেন্ট পেয়ে গেল। আর একটা মুভমেন্ট ওকে আমার দিতে হবে, সেটা এন্ড এফেক্টরে আমি দিলাম, সেটা কি না ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে। তো তিনটে মুভমেন্ট আমি পেলাম, দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট, একটা রোটারি মুভমেন্ট। তো এবার রোবটটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের মধ্যে কাজ করতে পারে। তো দেখা যাক কিভাবে রোবটটা কাজ করে। So basically the cylindrical robot has a rotary joint along the joint axis of rotation movement and a prismatic joint for linear motion. A cylindrical robot has at least one rotary joint at the base and at least one prismatic joint to connect the links along the joint axis. The rotary joints used to rotational motion along the prismatic joint. It moves in a linear motion. Their movements occur within the cylindrical shaped work envelope. Cylindrical robots are used for assembly operation, handling of machine tools and die cast machines and spot welding. আচ্ছা, স্পট ওয়েল্ডিং তোমরা মোটামুটি সবাই করেছো। তো স্পট ওয়েল্ডিং এর সময় কি করা হয়, দুটো ইলেকট্রোডকে প্রেস করে স্পট ওয়েল্ডিং করা হয়। তো ওই জায়গায় এই সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট খুব ভালো কাজ করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি স্পট ওয়েল্ডিং এ সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট ছাড়াও কার্টেসিয়ান রোবটও কাজ করতে পারে, কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট খুব ভালো কাজ। কার্টেসিয়ান রোবট যদি কাজ করে স্পট ওয়েল্ডিং, ও একটা লাইনে স্পট ওয়েল্ডিং করতে পারবে, কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট যদি কাজ করে ও ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে গিয়ে স্পট ওয়েল্ডিং করতে পারবে। তো এইখানে যে ভিডিওটা ছিল, এখানে ভিডিওটা তোমরা খুব ভালো করে ওয়াচ করো, যে বেসটা ফিক্সড, বেসের রেসপেক্টে যে আর্মটা আছে, আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করছে and রোটেট করতে পারছে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, প্লাস অ্যাকচুয়েটরটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লেফট এন্ড রাইট। এন্ড অ্যাকচুয়েটরের মধ্যে আমাদের একটা পিকচারটা স্টিল হয়ে আছে স্যার। হ্যাঁ, ভিডিও দেখা যাচ্ছে। তোমাদের নেটওয়ার্ক করেছেন, তোমাদের নেটওয়ার্ক না, ভিডিও তো চলছে, দেখাচ্ছে না স্যার, পিকচার হয়ে যাচ্ছে, শুধু সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি স্যার। পিকচারটা স্যার স্টিল হয় না। তোমরা রিফ্রেশ করো স্ক্রিনটা, তোমার স্ক্রিনটা রিফ্রেশ করো, ভিডিওটা দেখতে পাবে। স্ক্রিনটা রিফ্রেশ করো, তোমাদের ভিডিওটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, এখানে আটকে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। ঠিক ঠিক। আচ্ছা, আমি স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ করে আরেকবার অন করছি, প্রবলেমটা এখানেই হচ্ছে। তাই করুন। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে এবার। ভালো রোবট, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। হ্যাঁ, তো এখানে তোমরা দেখো জিনিসটা ক্লিয়ার দেখতে পাবে। ভিডিওটার মধ্যে দেখো বেসটা ফিক্সড আছে, বেসের রেসপেক্টে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করছে, এন্ড আর্মটার একটা রোটারি মোশন আছে। আর্মের সাথে অ্যাকচুয়েটর আছে, যেটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশন দিচ্ছে, এন্ড ওখানে একটা গ্রিপিং ডিভাইস আছে যে গ্রিপ করতে পারছে, একটা অবজেক্টকে গ্রিপ করতে পারবে। তো সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট এরকম ভাবেই কাজ করে। সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের মধ্যে সবসময়ের জন্য একটা রোটারি মুভমেন্ট আর দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট দরকার পড়ে, তাহলেও সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে কাজ করতে পারবে।
আগে তোমরা কার্টেসিয়ান রোবটের জন্য দেখলে 3টে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে, আর এখানে তোমরা দেখছো সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য 2টো লিনিয়ার মুভমেন্ট আর একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আছে। তো জিনিসটা ক্লিয়ার? সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট নিয়ে যদি আর কারো কনফিউশন থাকে আমাকে বলতে পারো, আমি আরেকবার বলে দেবো। না স্যার। স্যার রিপিট প্লিজ। স্যার আরেকবার একটু বলুন স্যার। ওকে, সো সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট কি করে? সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটে তোমরা যদি কনসিডার করো দুটো অ্যাক্সিস, সাপোজ জেড এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস কে কনসিডার করলে, তো জেড অ্যাক্সিসটাকে বেসের সাথে ফিক্সড করে লাগানো রয়েছে, ফিক্সড জেড অ্যাক্সিসটা। জেড অ্যাক্সিসের ওপরে একটা আর্ম লাগানো আছে, যেই আর্মটা কিনা জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লিনিয়ার মোশন আছে, জেড অ্যাক্সিসের উপরে আপ এন্ড ডাউন করতে পারে আর্মটা, এন্ড ওর একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আছে, জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ও রোটেট করতে পারে। তো আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করছে এন্ড রোটেট করছে, দুটো ফাংশন একসাথে করছে। এবার ধরো আমি বললাম জেড অ্যাক্সিসটাকে একটা স্টিক কল্পনা করো, মানে জাস্ট ইমাজিন করো একটা স্টিক অর রড, ঠিক আছে? রডের ওপরে একটা আর্ম আপ এন্ড ডাউন করছে, নিজে থেকে আপ এন্ড ডাউন করছে। এবার রডটাকে আমি হাত দিয়ে শুধু ঘোরাচ্ছি, রোটেশনাল মুভমেন্ট দিচ্ছি। তাহলে আর্মের মধ্যে দুটো মুভমেন্ট হলো, একটা রোটারি মুভমেন্ট আর একটা লিনিয়ার মুভমেন্ট, তাই তো? তো এইবারে আর্মের মধ্যে একটা মানে একটা এন্ড এফেক্টর আছে, যেটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে লেফট এন্ড রাইট মোশন দিচ্ছে। তাহলে কি আমি দুটো লিনিয়ার মোশন পাচ্ছি এন্ড এফেক্টরে, এন্ড একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট পাচ্ছি এন্ড এফেক্টরে। তো দিস ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। ও কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেস জুড়ে কাজ করতে পারে। এই ফিগারটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো, এই ফিগারে যে 2 ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রামটা আছে, এখানে সেম জিনিস, জেড অ্যাক্সিসটাকে একটা স্টিক ইমাজিন করো, একটা স্টিক লাগানো আছে যেটা বেসের সাথে ফিক্সড, ওটা শুধু জেড অ্যাক্সিসটা রোটেট করতে পারে। আর জেড অ্যাক্সিসের উপরে যে আর্মটা ফিক্সড আছে, সেই আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করতে পারে। তাহলে আর্মটা কি হলো? আপ এন্ড ডাউন করছে প্লাস রোটেটও করছে। এবার যে এন্ড এফেক্টরটা আছে, এন্ড এফেক্টরটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে লিনিয়ার মোশন আছে, ও লেফট এন্ড রাইটে মুভ করতে পারে। দেন আমার যে সিলিন্ড্রিক্যাল, মানে যত দূর আমার এন্ড এফেক্টরটা মুভ করতে পারবে, আর্মটা যতটা লম্বা হবে, তত দূর এরিয়া জুড়ে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে রোবটটা পারফর্ম করতে পারবে। এবার ক্লিয়ার? ওকে স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। আরেকবার ভিডিওটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও যে কিভাবে কাজটা করছে রোবটটা। আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করছে জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে, এন্ড জেড অ্যাক্সিস রোটেট করছে। তারপরে এন্ড এফেক্টর লেফট এন্ড রাইটে মুভ করছে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ভিডিওটার মধ্যে খুব ভালো করে ওয়াচ করলে দেখতে পাবে যে লিনিয়ার মোশন জেড অ্যাক্সিসে আছে, এন্ড আর্মটা আপ এন্ড ডাউন করছে জেড অ্যাক্সিসে, মানে একটা লিনিয়ার মোশন আছে, জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করছে, একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আছে। এবার এন্ড এফেক্টরটা ওয়াই অ্যাক্সিসে লিনিয়ার মুভমেন্ট পাচ্ছে, মানে লেফট এন্ড রাইটে মুভ করছে। এন্ড এফেক্টরের মধ্যে গ্রিপিং টুলটা আছে, গ্রিপিং টুলটাকে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো, ওটারও কিন্তু মুভমেন্ট আছে, একটা লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে। সো এখানে 3টে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে, একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আছে। মানে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটে অ্যাট লিস্ট একটা তোমাকে রোটারি জয়েন্ট দিতেই হবে, রোটেশনাল মুভমেন্ট দিতেই হবে, তবেই সেটা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট হবে। একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট তুমি দিয়ে দাও, এরপরে তুমি যতগুলো খুশি লিনিয়ার মুভমেন্ট দাও, তাতে কোনো যায় আসে, কিন্তু একটা রোটারি মুভমেন্ট দিতেই হবে, তবে সেটা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট হবে। এবার আসি পোলার রোবটে। পোলার রোবটের ফিগারটা তোমরা আশা করছি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ। একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে পোলার রোবটের এন্ড এফেক্টর কাজ করতে পারে। এন্ড এফেক্টর সেটা কি করছে, ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে লিনিয়ার মোশন পাচ্ছে, লেফট এন্ড রাইটে মুভ করতে পারে। এন্ড ওর যে আর্মটা আছে, আর্মটা বেসের রেসপেক্টে এক্স অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে একটা রোটারি মুভমেন্ট আছে, এন্ড জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে একটা রোটারি মুভমেন্ট আছে। দুটো অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে দুটো রোটারি মুভমেন্ট আছে, আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর লিনিয়ার। তো পোলার রোবটের জন্য সবসময় আগে দুটো মুভমেন্ট লিনিয়ার মুভমেন্ট, তবেই সেটা হবে, সেটা পোলার। আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের ক্ষেত্রে জেনেছিলাম যে একটা লিনিয়ার রোটারি, বাকিগুলো লিনিয়ার। এখানে আমরা আমাকে দুটো মুভমেন্ট পোলার রোবট হবে। কোন রকম রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকে না। সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকে, পোলার রোবটের জন্য দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকে। With these combined rotational joints, two rotary joints and a linear joints, the spherical robot polar coordinate system to a spherical
work in are also polar robot. The arm connected to the with and has a স্যার স্যার ভয়েস আপনার ব্রেকিং ভয়েস হচ্ছে স্যার অনেক। কথা আপনার ভয়েস কাট করছে। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না। এখানে তো বলছে শোনা যায় সবাই, প্রবলেমটা হচ্ছে অনেক শোনা যাচ্ছে, ব্রেক অনেক করছে শোনা স্যার যাচ্ছে না। ভয়েস। এর প্রবলেম হচ্ছে, কথাটা একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, কেটে কেটে আছে স্যার কথাটা। মাঝে মাঝে প্রবলেম করছে আমাদের। ঠিক আছে, আমি অন্য ওয়াইফাইতে চালাচ্ছি না। এক সেকেন্ড আমি এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাউটারটার প্রবলেম করছে, চেঞ্জ করে দিচ্ছি। হ্যালো স্যার, am I audible now? শুনতে পাচ্ছি। ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে। আমরা ছিলাম পোলার রোবটে। পোলার রোবটে আমরা যেটা বললাম যে দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট পোলার রোবটের জন্য দরকার, লিনিয়ার মুভমেন্ট। কার্টেসিয়ান রোবটের জন্য অলওয়েজ তিনটে লিনিয়ার মুভমেন্ট দরকার, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য একটা রোটারি মুভমেন্ট দরকার, এন্ড পোলার রোবটের জন্য দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট দরকার। তো যদি এখন ডিফারেন্স বিটুইন কার্টেসিয়ান রোবট, পোলার রোবট এন্ড সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট বলা হয়, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে কার্টেসিয়ান রোবটের মধ্যে কোনো রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকে না, তিনটেই লিনিয়ার মুভমেন্ট থাকে। সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের ক্ষেত্রে একটা রোটারি মুভমেন্ট থাকে, বাকিগুলো লিনিয়ার মুভমেন্ট থাকে। এন্ড পোলার রোবটের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট দুটো রোটারি মুভমেন্ট থাকে এন্ড বাকিগুলো লিনিয়ার মুভমেন্ট থাকে। বোঝা গেল জিনিসটা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এবার তোমরা এই ভিডিওটা লক্ষ্য করো ভালো করে, একটা পোলার রোবট কিরকম ভাবে কাজ করছে। দুটো রোটারি মুভমেন্ট ওর মধ্যে দেওয়া রয়েছে, যার জন্য ও কিরকম ভাবে কাজ করছে। আর হচ্ছে গ্রিপিং ডিভাইস, মানে অ্যাকচুয়ালি এন্ড এফেক্টরটা একটা গ্রিপিং ডিভাইস। দেখো গ্রিপ করে একটা অবজেক্টকে কিরকম ভাবে ঘোরাচ্ছে। তো ওটা পোলার ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে, মানে স্ফেরিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যেও কাজ করতে পারে। এবার এন্ড এফেক্টরের মধ্যে যেরকম চাইবে তোমরা দিতে পারো, মানে ওয়েল্ডিং টর্চ দিতে পারো, ড্রিল করার জন্য দিতে পারো, পেন ব্রাশ দিতে পারো রং করার জন্য, যা দেবে সেটাও কাজ করতে পারবে। দিস ইজ পোলার রোবট। সেখানে এন্ড এফেক্টরও একটা রোটেটরি মুভমেন্ট রয়েছে। ইয়েস, অবভিয়াসলি এন্ড এফেক্টরে তোমার তো একটা মুভমেন্ট দরকার। এখানে এন্ড এফেক্টরে একটা রোটারি মুভমেন্ট দিয়ে দিয়েছে, বডির মধ্যে অনেকগুলো রোটারি মুভমেন্ট দিয়েছে। বেসিক্যালি এই যে রোবটটা এখানে ভিডিওতে দেখানো রয়েছে, এই ভিডিওতে রোবটটা দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলো রোটারি মুভমেন্ট আছে, একটা না। এটা আর্টিকুলেটেড হ্যান্ড, এখানে তিনটে রোটারি মুভমেন্ট আছে বেসিক্যালি। এখানে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রোটেট করছে, এক্স এর রেসপেক্টেও রোটেট করছে, এন্ড ওয়াই এর রেসপেক্টেও রোটেট করছে। তিনটে রোটারি মুভমেন্ট দেওয়া রয়েছে, মানে অ্যাটলিস্ট 2 রোটারি জয়েন্ট এখানে লাগবে। তো এখানে তিনটেই রোটারি জয়েন্ট আছে, তার মানে কিন্তু এটা অন্য কিছু রোবট না, এটা কিন্তু এটা পোলার রোবট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার রোটারি মোশন দুটো থেকে বেশি হতে পারে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, দুটোর থেকে বেশি হতে পারে। আমি বললাম অ্যাটলিস্ট 2 রোটারি মোশন পোলার রোবটের জন্য, অ্যাটলিস্ট 2। বুঝে গেল জিনিসটা? এবার আসছি স্কারা রোবট। তো স্কারা রোবট এখানে লিনিয়ারটা কি অবশ্যই দিতে হবে না? লিনিয়ার না? হ্যাঁ বলো, কিছু বলছিলে বলো। বলছি পোলার রোবটের ক্ষেত্রে দুটো তো বললেন মিনিমাম লিনিয়ার মোশনটা রোটারি দিতে। হ্যাঁ, এর সাথে লিনিয়ার কি অবশ্যই একটা দরকার, না না দিলেও চলবে? না, এবার আমি এই কোশ্চেনটা তোমায় ক্লিয়ার করছি। এই যে লিনিয়ার মোশনের কথাটা তুমি বললে, দেখো যখন তুমি এন্ড এফেক্টরকে কোনো কাজ করাবে, তোমাকে অবভিয়াসলি একটা লিনিয়ার মোশন দিতে হবে।
কারণ লিনিয়ার মোশন ছাড়া তোমার জিনিসটা কাজ করবে না। সাপোজ তুমি রোবটটাকে ইউজ করছো ড্রিল করার জন্য, এন্ড এফেক্টরে একটা ড্রিল মেশিন লাগাবে, তো ড্রিল বিটটা কি করবে? আপ অ্যান্ড ডাউন করবে, তো ওকে তো ফিড দিতে হবে। ড্রিল বিটটা রোটেট করছে, গর্ত করতে পারবে, কিন্তু ও যদি ফিড না দিই ড্রিল বিটটাকে, দেওয়ালে তো ঢুকতে পারবে না। তো দেওয়ালে যে ঢুকছে ওটা হচ্ছে লিনিয়ার মোশন, তো লিনিয়ার মোশন তোমাকে দিতেই হবে। এবার ধরো সাপোজ ড্রিলের জায়গায় তুমি স্পট ওয়েল্ডিং করছো, কি ওয়েল্ডিং করছো, ওয়েল্ডিংও তো ওয়েল্ডিং যে ইলেকট্রোড আর ওয়েল্ডিং টর্চ, এটাকে তো ফিড দিতে হবে। ওকে একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে মুভ করাতে হবে লিনিয়ার মোশনে, তো তোমার লিনিয়ার মোশনটা দিতেই হবে। রোবটের মধ্যে লিনিয়ার মোশনটা ম্যান্ডেটরি, ওটা থাকবেই। লিনিয়ার মোশনকে বাদ দিয়ে তুমি রোবট কল্পনা করতে পারো না, ওটা থাকবেই। ইভেন তুমি এদের গ্রিপিং ডিভাইস দাও এন্ড এফেক্টরের জায়গায়, ও কি করছে? গ্রিপ করছে, একটা অবজেক্টকে গ্রিপ করছে। গ্রিপ করার জন্য তোমার দুটো আঙুলকে তুমি যদি দুটো আঙুল দিয়ে একটা অবজেক্টকে গ্রিপ করো, দুটো আঙুল কিন্তু দেখবে লিনিয়ার মোশনে আসছে সব সময়, লিনিয়ার মোশনে দুটো আঙুল কাজ করছে। তো লিনিয়ার মোশনটা থাকবেই, ম্যান্ডেটরি লিনিয়ার মোশন। এই লিনিয়ার মোশনটা ছাড়াও তোমাকে পোলার রোবটের জন্য দুটো রোটারি মোশন নিতে হবে। ওকে স্যার। সো এবার আসি স্কারা রোবটে। স্কারা রোবট বেসিক্যালি একটা পোলার রোবট। স্কারা রোবট বেসিক্যালি একটা পোলার রোবট। এবার স্কারা রোবটকে আমি নানা রকম ভাবে কাজ করাতে পারি। দেখো স্কারা রোবটের মধ্যে দুটো রোটারি মুভমেন্ট আছে, বা দুটো রোটারি মুভমেন্ট, কিন্তু এখানে যে স্কারা রোবটটা দেওয়া আছে এটা বেসিক্যালি পিক অ্যান্ড প্লেস স্কারা রোবট। তো এখানে জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেই ও দুটো রোটারি মোশন আছে, জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেই দুটো মোশন আছে। সেই জন্য ও কি করছে? ও কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসে মুভ করতে পারছে না, ও মুভ করছে স্পেরিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে মুভ করতে পারছে না, ও মুভ করছে সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে। ভালো করে লক্ষ্য করো, এই রোবটের ফিগারটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো, যে দুটো যে রোটারি মোশন আছে দুটোই জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, একটা জেড অ্যাক্সিস নাম্বার 1, একটা জেড অ্যাক্সিস নাম্বার 2। তো স্কারা রোবট বেসিক্যালি এরকম টাইপেরই হয়। আগে যে তোমরা রোবটটা দেখলে পিক অ্যান্ড প্লেস রোবট যেটা দেখেছিলে, তুলছে লাগাচ্ছে, ওটা কার্টিসিয়ান রোবট ছিল। এটাও কিন্তু তুলবে আর অ্যাসেম্বল করবে, এক জায়গা থেকে পিক করবে এক জায়গা থেকে প্লেস করবে, এটাও কিন্তু একটা রোবট, বাট এটা কিন্তু তোমার পোলার রোবট। আচ্ছা, এর মধ্যে দুটো রোটারি মোশন আছে। এবার যেহেতু এর মধ্যে দুটো রোটারি মোশন, দুটোই জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, তো আমরা এটাকে বলতে পারি সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট, কারণ একই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুটো রোটারি মোশন আছে। আমরা যদি ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুটো রোটারি মোশন দিতাম, তাহলে ও স্ফেরিক্যাল শেপে ঘুরতে পারতো। এখানে কিন্তু স্ফেরিক্যাল শেপে ঘুরতে পারছে না, তো আমরা একে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটও বলতে পারি। তো রোবটের ক্লাসিফিকেশনটা মাথায় ঢুকেছে। আমরা যেরকম ভাবে রোবটকে মুভ করাবো, যেই কাজটা করাবো, তার উপর ডিপেন্ড করছে রোবটের ক্লাসিফিকেশন, তার উপর ডিপেন্ড করছে রোবট অ্যানাটমি। একটা স্টুডেন্ট যখন জিজ্ঞেস করছিল স্যার আমি তো অন্য কাজ করাতে পারি রোবটকে দিয়ে, তখন কি অ্যানাটমিটা একই হবে? না। এখানে বোঝা গেল জিনিসটা, এতক্ষণে ক্লিয়ার হলো। অ্যানাটমি একই হয় না, রোবটের ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে রোবট অ্যানাটমি কি হবে। স্যার স্ক্রার একটু ভিডিওটা দেখিয়ে দিন। এবার এই যে স্কারার ভিডিওটা দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো স্কারার ভিডিও। তো ভিডিওটা তোমরা দেখো, অ্যাজ ওয়েল এজ আমি এক্সপ্লেন করছি স্কারা রোবটটাকে। স্কারা রোবট ইজ মেইনলি ইউজড ইন অ্যাসেম্বলি অ্যাপ্লিকেশন due to the nature of its movement, such as jobs that require drilling, tapping assemblies. SCARA robots are preliminarily used for assembly applications. The component arm, which is cylindrical in design, is comprised of two parallel joints that provide it with components in one selected plane. These robots are used for pick and place work, application of application of cylind assembly operation, and handling of machine tools. তো এখানে ভিডিওটার মধ্যে দেখো পিক অ্যান্ড প্লেস করছে, কত ফাস্ট কাজ করছে, কন্টিনিউয়াসলি রিপিটেটিভ ওয়ার্কস করে চলেছে। বেসিক্যালি যেখানে মেডিসিন প্যাকিং হয়, পিক অ্যান্ড প্লেস করা হয় মেডিসিনকে, কিংবা কিবোর্ড অ্যাসেম্বলি করা হয়, সেসব জায়গায় স্কারা রোবট ইউজ করা হয়। এখানে একটা খুব হাইটেক স্কারা রোবট আছে যেটার জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুটো লিনিয়ার মোশন, দুটো রোটারি মোশন আছে। যে ফিগারটা তোমরা আগে দেখলে, দেখো দুটো রোটারি মোশন দু জায়গা থেকে রোটেট করছে, আর একটা লিনিয়ার মোশন আছে যে ক্লিক করছে এন্ড প্লেস করছে, ক্লিক করছে এন্ড প্লেস করছে। তো দিস ইজ স্কারা রোবট। আচ্ছা, স্কারা রোবট নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। না স্যার। নো স্যার। নো স্যার। ওকে ওকে, একটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবে, রোবটের যে ক্লাসিফিকেশন কিংবা রোবটের যে অ্যানাটমি, এটা কখন আসে? যখন আমরা বুঝে নেব রোবটটাকে আমরা কোন কাজে ইউজ করব, তার উপর ডিপেন্ড করছে রোবটের ক্লাসিফিকেশন এন্ড রোবট অ্যানাটমি। এটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্টর। তো আমি যদি ভাবি যে আজকে আমার ওয়ালটা রয়েছে, ওয়ালের বিভিন্ন ডিরেকশনে আমি হোল করব,
তার জন্য আমার কিন্তু বিশাল বড় একটা রোবট আনার দরকার নেই। ওয়ালের বিভিন্ন ডিরেকশনে রোবটটাকে মুভ করাতে হবে, যার জন্য শুধু একটা 2D প্লেনে লিনিয়ার মুভমেন্ট দরকার। আর ড্রিল করব, ড্রিলটা লিনিয়ার প্লেনে 2D মুভমেন্ট 2D প্লেনের মধ্যে মানে 2 ডাইমেনশনাল প্লেনের মধ্যে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে, যাতে ড্রিল বিটটা দেওয়ালের ডিজায়ার্ড পজিশনে অ্যাকিউরেসিতে পৌঁছে যাবে। আফটার দ্যাট ড্রিল করবে। ড্রিল বিটটার একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আছে, ওটা টুলের মুভমেন্ট, ওটা কিন্তু রোবটের মুভমেন্ট না। ড্রিল বিটটা যে ফিড দিচ্ছে সেটা হচ্ছে রোবটের মুভমেন্ট। তাহলে একটা কার্টিসিয়ান রোবট হলে আমার দেওয়ালে ড্রিল করতে পারি বিভিন্ন পজিশনে। এবার যদি ভাবি যে এই যে পিক অ্যান্ড প্লেস, মানে একটা জায়গা থেকে পিক করছি অন্য জায়গায় প্লেস করছি, এর জন্য আমার কার্টিসিয়ান রোবটে হয়তো কাজ হচ্ছে না, মানে সেটা সিলিন্ড্রিক্যাল ফরমেশনে আমাকে দিতে হচ্ছে। ধরো দুটো বেল্ট ড্রাইভ আছে ইন্ডাস্ট্রিতে, একটা বেল্ট ড্রাইভ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছে আর একটা বেল্ট ড্রাইভ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছে। এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে বেল্ট ড্রাইভটা যাচ্ছে ওখান দিয়ে কিছু মেডিসিন যাচ্ছে, এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে বেল্ট ড্রাইভটা যাচ্ছে ওখানে কিছু মেডিসিনাল যে প্যাকেজ গুলো যাচ্ছে। এবার মেডিসিন গুলোকে প্যাকেজের মধ্যে পুট করতে হবে, তখন তো আমার কার্টিসিয়ান রোবট দিয়ে কাজ হবে না। একই লিনিয়ার মানে এক্স এর রেসপেক্টেও লিনিয়ার মোশন দিতে পারে, ওয়াই এর রেসপেক্টে লিনিয়ার মোশন দিতে পারে, জেড এর রেসপেক্টেও লিনিয়ার মোশন দিতে পারে। তো এক্স অ্যাক্সিস থেকে তুলে নিয়ে ওয়াই অ্যাক্সিসেও রাখতে পারবে না। তার জন্য কি করতে হবে, আমাকে জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে রোটেশনাল মুভমেন্ট দিতে হবে। জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে যখন আমরা ওকে রোটেশনাল মুভমেন্ট দেবো তখনই ও এক্স অ্যাক্সিস থেকে একটা অবজেক্টকে পিক করে ওয়াই অ্যাক্সিসে রাখতে পারে। মানে এক্স অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে যে বেল্টটা মুভ করছে, বেল্ট ড্রাইভটা মুভ করছে, সেই বেল্ট ড্রাইভ থেকে অবজেক্টটাকে পিক করলো, মেডিসিনটাকে পিক করলো, তারপরে গিয়ে ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে বেল্ট ড্রাইভটা আছে ওখানে গিয়ে অবজেক্টটাকে প্লেস করতে পারবে। তো সেখানে আমার একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট দরকার। যখনই আমি একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট দিলাম তখন সেই রোবটটা কি হয়ে গেল, সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। তো রোবটকে আমরা কোন কাজে লাগাবো তার উপর ডিপেন্ড করছে রোবটের টোটাল কি টাইপের রোবট আমি তৈরি করবো, রোবট অ্যানাটমি। তো এই জিনিসটা টোটালি ক্লিয়ার তো? নেক্সট পার্টে আমরা আসছি ডেল্টা রোবট। নেক্সট পার্টে আমরা আসছি ডেল্টা রোবট। তো ডেল্টা রোবট আমি আগে যেটা বললাম যে 3D প্রিন্টারের যে অনেক 3D প্রিন্টার আছে যেগুলো কার্টিসিয়ান মেথডে তৈরি করা হয় না, অন্যরকম ভাবে তৈরি করা হয়, বেসিক্যালি বেশি অ্যাকিউরেসির জন্য হয়তো, কিংবা লার্জ এরিয়াতে প্রিন্টিং করার জন্য 3D প্রিন্টারগুলো তৈরি করা হয়, সেখানে ডেল্টা রোবট ইউজ করা হয়। সেই ডেল্টা রোবটটা কি, 3টে আর্ম আছে, তোমরা এখানে লক্ষ্য করো তিন দিকে 3টে আর্ম আছে, 3টে আর্মের মধ্যে হ্যাং করা আছে ওর এন্ড এফেক্টরটাকে। এবার 3টে আর্মকে আমি যেরকম ভাবে মুভ করাবো এন্ড এফেক্টরটা ওর রেসপেক্টে মুভ করতে পারে যে কোনো ডিরেকশনে। তো আমার এখানে যে এন্ড এফেক্টরটা আছে যে কোনো ডিরেকশনে মুভ করতে পারে। রোবটের আর্মগুলো যত বড় হবে তত বড় ওয়ার্ক স্পেসও কভার করবে, সেইভাবে মুভ করবে। দিস ইজ ডেল্টা রোবট। তো আর্মটাকে মুভ করিয়ে আমি ওর এন্ড এফেক্টরের পজিশনটাকে চেঞ্জ করতে পারি। দেখা যাক ডেল্টা রোবট কিরকম ভাবে কাজ করে। তোমার এই ভিডিওটার মধ্যে পরিষ্কার দেখো একটা এন্ড এফেক্টর আছে যেখানে 3টে আর্মের মুভমেন্টের জন্য এন্ড এফেক্টরে মুভ হচ্ছে। তো ডেল্টা রোবটকে প্যারালাল রোবটও বলা হয়, কারণ একটা আর্ম যখন মুভ করে তার রেসপেক্টে সেই প্যারালাল আর্মটাকে আরেকটা আর্মকে মুভ করাতে হয়। মানে সিঙ্গেল কোনো আর্মকে মুভ করানো যায় না, আমি যদি একটা আর্ম মুভ করে তো বাকি দুটো আর্মকেও মুভ করাতে হবে, সেখানে প্যারালাল রোবটও বলা হয়। আর বেসিক্যালি পিক অ্যান্ড প্লেস অপারেশনের জন্য এটা ইউজ করা হয়, ড্রাগ ফুড শর্টনিং জবস এইসবের জন্য রোবটটাকে ইউজ করা হয়। ডেল্টা রোবট নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? স্যার এই রোবটটা তো ঘুরতে পারে না মনে হয়। না, এই রোবটটা ঘুরতে পারে না, এর মধ্যে কোনো রোটারি মুভমেন্ট নেই। রোটারি মুভমেন্ট আছে, ওর জয়েন্ট গুলো রোটারি মুভমেন্ট আছে, কিন্তু রোবটটা ঘোরার কোনো দরকার নেই। ওকে আমি ঘোরা মানে দেখো আমার কাজটা কি, মেন ফাংশনটা কি, আমার যে ওয়ার্ক স্পেসটা ওই ওয়ার্ক স্পেসের ভেতরে আমি কাজটা করাবো। তার জন্য আমাকে যে রোবটকে রোটারি মুভমেন্ট দিতে হবে, রোবটকে ঘোরাতে হবে, রোবটকে লিনিয়ার মুভমেন্ট দেবো তার কোনো মানে নেই। আমার কাজটা করা নিয়ে কথা, সেটার হিসাবে আমি রোবটটা কনস্ট্রাক্ট করবো, তার অ্যানাটমিটা তৈরি করবো, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। তো এইখানে যে টপ ভিউটা দেওয়া আছে রোবটটার, ভালো করে লক্ষ্য করবে এগুলো একটা স্টেপার মোটর। এই স্টেপার মোটরের রেসপেক্টে ও জয়েন্ট গুলো মুভ করছে। এইভাবে ওর যে এন্ড এফেক্টরটা বিভিন্ন পজিশনে পৌঁছে যাচ্ছে। দেখো এই যে এর যে এন্ড এফেক্টরটা বিভিন্ন পজিশনে যে পৌঁছাচ্ছে, একটা কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের এন্ড এফেক্টরও বিভিন্ন পজিশনে পৌঁছাতো, আর এরও এন্ড এফেক্টর বিভিন্ন পজিশনে পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু এটা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট না, এটা ডেল্টা রোবট। দুটোর কিন্তু ফাংশন একই।
প্রায় একই, কিন্তু দুটোর মধ্যে অ্যাকিউরেসি ডিফারেন্ট আসবে, দুটোর মধ্যে স্পিড ভ্যারিয়েশন আসবে, দুটোকে সেম স্পিডে কাজ করানো যাবে না, এইগুলো ফ্যাক্টর। তো যখন যেটা আমার দরকার সেই হিসাবে আমরা রোবট ইউজ করবো। সবসময় আমাকে একই রোবট ইউজ করতে হবে, একই রোবট অ্যানাটমি জানতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তো আজকে বেসিক্যালি আমরা ইন্ট্রোডাকশন অফ রোবোটিক্স জানলাম। এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স কি জিনিস সেটা আমরা জানিনি, মানে শিখিনি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখবো। আজকে আমরা রোবোটিক্স ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স শিখবো, তার সাথে সেন্সার পার্টটা না, সেন্সার পার্ট আমরা নেক্সট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্সটাই আমরা নেক্সট পার্টে শিখবো, যে ইন্ডাস্ট্রিতে রোবট ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে কি কিভাবে আমাদের হেল্প করে সেই পার্টটা দেখবো। তারপরে আমরা সেন্সার, নেক্সট ডে মানে থার্ড ডে আমরা সেন্সার দেখবো, ফোর্থ ডেতে আমরা রোবট ড্রাইভস এন্ড অ্যাকচুয়েটার শিখবো, এন্ড তারপরে আমরা টোটালি প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কশপের মধ্যে ঢুকে যাব, যেখানে সেন্সার কিরকম ভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো, রোবট ড্রাইভস গুলো কিরকম ভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা আমরা দেখবো, আর আস্তে আস্তে আমরা একটা ছোট রোবট তৈরি করে আমাদের ওয়ার্কশপের মধ্যে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি। সো আজকের ক্লাস সম্বন্ধে কারোর কোনো বক্তব্য আছে, কোনো কিছু বলার আছে, কোনো কনফিউশন থাকলে, কোনো কোয়েরিজ থাকলে আমাকে তোমরা করতে পারো। না স্যার। না স্যার। নো স্যার। স্যার আপনি যেটা ওইখানে বললেন যে মেডিসিন প্যাকিং এর ক্ষেত্রে একটা রোটারি দিতে হবে, স্যার ওখানে তো আমরা 3টে লিনিয়ার মোশন নিলে তো মানে ওটা কাজটা করতে পারি। আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার কোয়েশ্চেনটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন, তুমি এটা বলছো ঠিক আছে। এবার দেখো মেডিসিনটা ধরো যে ড্রাইভ থেকে আসে, মানে যে বেল্ট ড্রাইভ থেকে আসছে, মানে ওটাকে বেসিক্যালি বলা হয় বেল্ট ড্রাইভ সিস্টেম। বেল্টের মধ্যে বেল্টে করে মেডিসিনটাকে আনা হচ্ছে, ঠিক আছে। সেটা ধরো এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে, আর যেখানে প্যাকেজিং হচ্ছে সেটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে, মানে প্যাকেজটা আসছে ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আর মেডিসিনটা আসছে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। ওখানে কি লিনিয়ার মুভমেন্ট দিলে আমি মেডিসিনটাকে পিক করে ওয়াই অ্যাক্সিসে গিয়ে রাখতে পারবো? ক্লিয়ার করে ভাবো তো। রাখতে পারবো না, আমাকে এটা রোটারি মুভমেন্ট দিতেই হবে, রোটারি মুভমেন্ট লাগবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আমরা প্রথম যে ভিডিওটা তোমরা দেখেছিলে, তোমরা দেখো, আচ্ছা প্রথম ভিডিওটা আমি নিয়ে আসছি, নো প্রবলেম। প্রথম ভিডিওটা কার্টেসিয়ান রোবট ছিল। এই যে কার্টেসিয়ান রোবটে তোমরা ভিডিওটা ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে লক্ষ্য করে বুঝতে পারবে যে দুটো কিন্তু প্যারালাল ডিরেকশনে আছে, দুটো একই অ্যাক্সিসে আছে, যেখান থেকে তুলছি আর যেখানে রাখছি একই অ্যাক্সিসে আছে, ও কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে নেই। দুটো ড্রাইভই একই অ্যাক্সিসের উপরে আছে, সেই জন্য আমরা কার্টেসিয়ান রোবট দিয়ে কাজ করাতে পারছি না। দেখতে পাচ্ছ তোমরা জিনিসটা? এটা যদি এটা ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে হতো তখন কিন্তু আমার একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট দিতে হতো। এবার স্কারা রোবটে চলে আসো, দেখো স্কারা রোবটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে। স্কারা রোবটের ভিডিওটা ভালো করে দেখো তোমরা, এখানে কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসেও কাজ করছে, একটা অ্যাক্সিস থেকে তুলছে অন্য অ্যাক্সিসে গিয়ে প্লেস করছে, পিক অ্যান্ড প্লেসটা ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে গিয়ে হচ্ছে। খুব ভালো করে ভিডিওটা ওয়াচ করো। দেখো দুটো ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে করছে, ভালো করে দেখো। দুটো একটা যে জায়গা থেকে ও পিক করছে ওটা অন্য অ্যাক্সিসে ছিল, আর যে জায়গায় ও প্লেস করছে সেটা অন্য অ্যাক্সিস, দুটো ডিফারেন্ট অ্যাক্সিস, দুটোর সাথে পারপেন্ডিকুলারলি আছে। স্যার বোঝা গেল? ওটা কিন্তু সেম প্যারালাল অ্যাক্সিস নয়। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? সেই স্কারাতে যেটা যেমন হাই স্পিড পাচ্ছি, অন্যান্য রোবটে সেই স্পিডটা কি পাবো? বেসিক্যালি নো, কারণ স্কারা রোবট হাই স্পিড অপারেশনের জন্যই তৈরি করা হয়। স্কারা রোবটের যে মুভমেন্টটা হাই স্পিড অপারেশন করবে সেইভাবেই স্কারা রোবট তৈরি করা হয়, সেটা কিন্তু সব রোবটের ক্ষেত্রে এই স্পিডটা আমরা পাবো না।
রোবটের ক্লাসিফিকেশন সবসময়ের জন্য তো বললাম রোবটটা কি কাজ করছে, কত অ্যাকিউরেসিতে কাজ করছে, কি টাইপের কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে। অ্যানাটমিটা এইভাবে তৈরি। অ্যানাটমিটাই এইভাবে তৈরি হবে। ওকে, সো কার্টেশিয়ান আজকে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে, কোনো কোয়ারিজ? হ্যাঁ বলো। স্যার কার্টেশিয়ানের অ্যাক্সিসটা একটু বলবেন? কার্টেশিয়ানের অ্যাক্সিস, ওকে, কার্টেশিয়ানের অ্যাক্সিসে আমরা যাচ্ছি। এই দেখো এইখানে যে তুমি 2D ডায়াগ্রামটা দেখো, 2D ডায়াগ্রাম দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। তো যে ডায়াগ্রামটা দেখছো ওখানে দেখো একটা ওয়ার্কস্পেস আছে যেটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্ম আছে ওয়ার্কস্পেসটা, ঠিক আছে? এই ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে বডিটা ফিক্সড। এইবারে যে আর্মটা মানে আমার কাজ করবে কি এন্ড এফেক্টর, ঠিক আছে? এন্ড এফেক্টরটা কাজ করবে। তো এন্ড এফেক্টরকে আমাকে মুভ করাতে হবে। তো কিভাবে মুভ করাবো? এন্ড এফেক্টরটা একটা আর্মের সাথে ফিক্সড, সেই আর্মটা আরেকটা আর্মের সাথে ফিক্সড, মানে টোটাল বেসিক্যালি দুটো আর্ম আছে এখানে। নাম্বার 1 আর্ম যেটা সেটা মুভ করছে ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে। দেখো ভালো করে ওয়াই অ্যাক্সিসটা দেখো, ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে মুভ করছে নাম্বার 1 আর্মটা, ঠিক আছে? কি করছে? লেফট এন্ড রাইটে মুভ করছে নাম্বার 1 আর্ম। এবার ওই আর্মের উপর হ্যাং করা আছে নাম্বার 2 আর্মকে। নাম্বার 2 আর্ম এক্স অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে লিনিয়ার মুভমেন্ট আসছে, সেই মুভমেন্টটা কি করছে? ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড যাচ্ছে, ঠিক আছে? এবার যে সেকেন্ড আর্মের সাথে ফিক্স করা আছে এন্ড এফেক্টর। এন্ড এফেক্টর কি করছে? জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে লিনিয়ার মুভমেন্ট দিচ্ছে, আপ এন্ড ডাউন মুভমেন্ট দিচ্ছে। তো তিনখানা লিনিয়ার মুভমেন্ট আমি এখানে পাচ্ছি, কোনো রকম কিন্তু রোটারি মুভমেন্ট নেই। তো এবারে এন্ড এফেক্টরটাকে লক্ষ্য করো যে ওয়াই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে এক্স অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে তিনটে লিনিয়ার মুভমেন্ট আছে। তো রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে যে এরিয়াটা পাচ্ছি ওয়ার্ক স্পেসটা, এখানে টোটালটাই মুভ করতে পারে। তো দিস ইজ কার্টেসিয়ান রোবট। তো কার্টেসিয়ান রোবটের জন্য সবসময় কি করতে হবে? এক্স ওয়াই এন্ড জেড তিনটে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে তিনটে লিনিয়ার মোশন দরকার। কোনো রোটারি মুভমেন্ট কিন্তু এর মধ্যে থাকবে না, রোটারি মোশন এর মধ্যে থাকবে না। দিস ইজ কার্টেসিয়ান। ওকে ওকে স্যার। স্যার আমরা স্যার আজকে স্যার কটা টাইপ অফ আর কোনো রোবট কনফিউশন করলাম একটু আরেকবার রিভাইজ একটু বলবেন? আজকে আমরা পড়েছি কার্টেসিয়ান রোবট। কার্টেসিয়ান রোবট মানে হচ্ছে যার মধ্যে তিনটে লিনিয়ার মোশন আছে, কোনো রোটারি মোশন নেই। তারপরে পড়লাম পোলার রোবট। পোলার রোবটের মধ্যে একটা রোটারি মোশন আছে, বাকিগুলো লিনিয়ার মোশন, মানে মিনিমাম একটা লিনিয়ার মোশন তোমাকে দিতেই হবে, তবেই সেটা পোলার রোবট হবে, যেটার ওয়ার্ক স্পেসটা হবে পোলার শেপের ওয়ার্ক স্পেস। তারপরে আসছে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। কার্টেসিয়ান এবারে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট আর বাকিগুলো লিনিয়ার মুভমেন্ট দিতে হবে, তবেই সেটা সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট হবে। সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যেও কাজ করতে পারবে, সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্মেশনে একটা ওয়ার্ক স্পেস থাকে তার মধ্যেও কাজ করতে পারবে, এই বাইরে যেতে পারবে না। মানে তুমি যদি ভাবো যে রোবটটাকে সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসের মধ্যে কাজ করছে, তুমি বলো যে উপরে কাজ করবে, উপরের দিকে কিছু ড্রিল করবে, ওয়েল্ডিং করবে, কিংবা নিচের দিকে করবে একদম নিজের বেসের দিকে, সেটাও করতে পারবে। ও সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্মেশনে করতে থাকে। এবার যদি পোলার রোবটে আসো, পোলার রোবটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট দরকার, দুটো লিনিয়ার মুভমেন্ট, বাকিগুলো অ্যাটলিস্ট দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট দরকার, আর বাকিগুলো লিনিয়ার মুভমেন্ট। তো দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে পোলার রোবটের ক্ষেত্রে, একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবটের জন্য। পোলার রোবট কি করবে? স্ফেরিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে কাজ করতে পারবে, এন্ড এফেক্টরটা স্ফেরিক্যাল ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে। এই তিনটে টাইপের রোবট আমরা আজকে পড়েছি। বেসিক্যালি আমরা আজকে রোবট অ্যানাটমিটা পড়েছি, আর কিছু কিন্তু করিনি। স্যার স্কারা রোবটে স্যার অ্যানাটমিটা আমরা পড়েছি, সেটা শুধুমাত্র স্টেশনারি। স্কারা রোবটটা কিন্তু আমি কি বললাম, স্কারা রোবটটা পোলার রোবট, কিন্তু এখানে স্কারা রোবটটা দেখানো হয়েছে, স্কারা রোবটটা কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। এর মধ্যে জেড অ্যাক্সিস রেসপেক্টে মানে স্কারা রোবটটা বেসিক্যালি পোলার রোবট মুভমেন্ট আছে। স্কারা রোবট বেসিক্যালি পোলার রোবট, কারণ স্কারা রোবটের মধ্যে দুটো রোটারি মুভমেন্ট আমরা দিই। এখানে যে স্কারা রোবটটা আছে একই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুটো রোটারি মুভমেন্ট আছে, সেই জন্য এটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট। স্কারাকে তুমি কখনোই বলতে পারবে না যে এটা পোলার কিংবা এটা সিলিন্ড্রিক্যাল। স্কারা বেসিক্যালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রোবট, হাই স্পিড অপারেশনের জন্য তৈরি করা হয়। একই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে অনেকগুলো রোটারি মোশন ওর মধ্যে দেওয়া হতে পারে, ওই জন্য স্কারা রোবট থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, স্কারা এন্ড ডেল্টা রোবট। তিনটে ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না, কার্টেসিয়ান, পোলার এন্ড সিলিন্ড্রিক্যাল, এই তিনটে ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এই তিনটে মেথডকে নিয়েও কাজ করে স্কারা রোবট।
কার্টিসিয়ানে আমরা কি বলেছি? কার্টিসিয়ানে বলেছি ওর মধ্যে কোনো লিনিয়ার মুভমেন্ট থাকবে না। সিলিন্ড্রিক্যালে কি বলেছি? কার্টিসিয়ানে বলেছি ওর মধ্যে কোনো রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে না। সিলিন্ড্রিক্যালে কি বললাম? যে ওর মধ্যে একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে। পোলারে কি বললাম? অ্যাটলিস্ট দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে। তো এই দুটো যে রোটেশনাল মুভমেন্ট থাকবে, দুটো রোটেশনাল মুভমেন্ট কিন্তু দুটো অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। এন্ড স্কারা রোবট কি করছে? একই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে অনেকগুলো রোটেশনাল মুভমেন্ট নিচ্ছে। তো স্কারা রোবটকে আমি কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারবো না। মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা। কিন্তু স্কারা রোবট বেসিক্যালি পোলার রোবট হয়। আজকে স্যার যে তিনটে টাইপ মেনশন করলে মেইনলি রোবটের তিনটে ক্যাটাগরির মধ্যে হয়। হ্যাঁ, স্টেশনারি রোবট মানে স্টেশনারি রোবটের মুভমেন্ট এই টাইপের। মানে দেখো, তুমি যখন একটা রোবটকে মুভ করাবে, এই তিনটে, নয় তোমাকে লিনিয়ার মুভমেন্ট দিতে হবে, নয় তোমাকে রোটারি মুভমেন্ট দিতে হবে। তো এই তিনটে টাইপেরই মুভমেন্ট হয়। আর এই যে কার্টিসিয়ান, পোলার, সিলিন্ড্রিক্যাল, এই যে তিনটে টাইপের রোবট তোমরা মানে রোবট মুভমেন্ট তোমরা যে দেখলে, এই তিনটে টাইপের কিন্তু মুভমেন্ট কিন্তু স্টেশনারি রোবটের জন্য। মানে বেসিক্যালি বেসটা ফিক্সড গ্রাউন্ড লেভেলে। ও আচ্ছা, তার মানে ওটা ক্যাটাগরি, তার ভেতরে এগুলো টাইপ, তাই তো? হ্যাঁ, ক্যাটাগরির মধ্যে টাইপ। এগুলো মুভমেন্ট, রোবট মুভমেন্ট। কার্টিসিয়ান রোবট একটা মুভমেন্ট, একটা কাইন্ড অফ মুভমেন্ট রোবটের মধ্যে। পোলার রোবট একটা কাইন্ড অফ মুভমেন্ট। সিলিন্ড্রিক্যাল একটা কাইন্ড অফ মুভমেন্ট। লিনিয়ার মুভমেন্ট দিয়ে কার্টিসিয়ান রোবট তৈরি করা হচ্ছে, একটা রোটারি মুভমেন্ট দিয়ে সিলিন্ড্রিক্যাল রোবট তৈরি করা হচ্ছে, দুটো রোটারি মুভমেন্ট দিয়ে পোলার রোবট তৈরি করা হচ্ছে। দ্যাটস ইট। এদের কিন্তু সবার দেখবে একটা জিনিস লক্ষ্য করে, বেসটা ফিক্সড। ও বেস থেকে উঠে যেতে পারছে না। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে সব জায়গায় বেস ফিক্সড হলে হবে না। আজকে তোমরা স্টেশনারি রোবটটা দেখে নিয়েছো, তো ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডে স্কারা রোবট কিরকম ভাবে কাজ করছে, কার্টিসিয়ান রোবট কিরকম ভাবে কাজ করছে, এটাও তোমরা দেখে নিয়েছো। তো নেক্সট দিন যখন ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ডের আমরা রোবট দেখাবো, সেগুলো সবকটার মুভমেন্ট দেখাবো, যে কোন দিকে মুভ করছে, মুভ করে কাজ করছে। স্যার যেটা আজকে দেখালেন তো, কারো কোনো কনফিউশন কিংবা কোয়েরিজ আছে? হ্যাঁ, আজকে তো আমরা স্টেশনারি রোবট দেখালাম। পরের দিন আমরা হুইল রোবট, লেগ রোবট না স্যার, শিখবো আর কি। ওকে, সো এখানে যে সমস্ত স্যারেরা প্রেজেন্ট রয়েছেন, ম্যাডাম প্রেজেন্ট রয়েছেন, ওনাদের পারমিশন নিয়ে আমি ক্লাসটা শেষ করতে চাই। হ্যাঁ বলো সুমিত, কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে এই যে স্টেশনারি রোবটস গুলো হয়, এখানে কি সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং এর প্রয়োজন পড়ে, নাকি নেক্সট যে ক্লাসে যেগুলো হবে সেখানে প্রয়োজন পড়ে? বিকজ এখানে তো সফটওয়্যার প্রোগ্রামের প্রয়োজন পড়ে বলে মনে হচ্ছে না। তুমি কোশ্চেনটা আরেকবার ক্লিয়ার করে বলো, কি বললে? বলছিলাম স্যার এই যে স্টেশনারি রোবটস গুলো হয়, এখানে কি কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং এর প্রয়োজন পড়ে? অবভিয়াসলি। দেখো, তুমি মুভ যে করাচ্ছ, একটা আর্মকে তুমি মুভ করাচ্ছ, ধরো তোমাকে বললাম যে তোমার ডান হাতটা মুভ করো, তোমার হাতের সামনে মোবাইলটা পড়ে রয়েছে, ওটাকে একটা জায়গা থেকে তোলো অন্য জায়গায় রাখো। তো এই যে তোমার হাতটা যে মুভ করছে, মুভ করাচ্ছে তোমার মাসেলটা। এটা রোবটের যে আর্মটাকে মুভ করাচ্ছে ড্রাইভ সিস্টেম, একটা স্টেপার মোটর, একটা কিংবা একটা সার্ভো মোটর মুভ করাচ্ছে। কিন্তু স্যার মাইক্রো কন্ট্রোলার ইনফরমেশনটা কোথা থেকে পাচ্ছে মুভ করানোর জন্য, যে এই পজিশন থেকে। হ্যাঁ, তো মাইক্রো কন্ট্রোলারে তোমাকে তো প্রোগ্রামিং করতে হবে, এমবেডেড কোডটাকে ডেভেলপ করতে হবে মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে। আমাদের ব্রেন ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, আমাদের আর্মকে মাসেলকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, সেইভাবে আমাদের ব্রেনটা মুভ করছে। তো মাইক্রো কন্ট্রোলার এখানে ব্রেন, মাইক্রো কন্ট্রোলার ইনফরমেশনটা দেবে ড্রাইভস কে, সেটা স্টেপার মোটর হতে পারে, সেটা সার্ভো মোটর হতে পারে, ড্রাইভস কে ইনফরমেশনটা দেবে, আর সেই ইনফরমেশনটা ড্রাইভস নিয়ে সেই ডিজায়ার্ড অ্যাঙ্গেলে, ডিজায়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করবে। প্রোগ্রামিং সবসময়ের জন্য দরকার, প্রোগ্রামিং ছাড়া রোবট হবে না। ওকে, সো স্যার, ম্যাডাম যদি আপনি পারমিশন দেন, তাহলে ক্লাসটা আমি আজ এখানেই শেষ করতে পারি। হ্যাঁ, আশা করি আজকে ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলে তোমরা মানে রোবোটিক্সটা কি, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স স্যার এখনো ঢুকেননি, আজকে একটা তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন মতো দিলেন প্রিলিমিনারি। সেটা আশা করি তোমাদের মানে এরপর আরো স্যার যখন আর কি আরো ইয়েতে যাবেন, আরো মানে এক্সপ্লেইন করবেন, সেগুলো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আশা করি আজকে তোমাদের এটা মানে হেল্প হবে পরের দিকে, এবং তোমরা আশা করি ক্লাসটা সবাই এনজয় করেছো। রিক কিছু বলবে? রিক না ম্যাম, কিছু অন্য বলবে? কিছু বলার নেই, আছে সবাই স্যার শুরু করলেন রোবোটিক্স। আজকে ক্লাস হ্যাঁ, আরো প্রথম দিন মানে আজকে প্রথম দিন বলে কিছু আমাদের কথাবার্তার জন্য শোনা হয়তো একটু যাচ্ছে? টাইমটা লেগে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে।
হ্যাঁ আমাদের শুরু করতেও একটু শুরু হলো কয়েক মিনিট রোবোটিক্সের ক্লাস। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে সবে শুরু হলো রোবোটিক্সের ক্লাস আমাদের। তো হ্যাঁ তো দেখা যাক নেক্সট ক্লাসে স্টুডেন্টসরা কতটা গ্র্যাব করতে পারেন স্যারের কাছ থেকে। আমি মনে করি এখানে আমাদের আজকে ওয়ার্কশপটা শেষ হচ্ছে। কালকে আবার শিডিউল টাইমে ওয়ার্কশপটা শুরু হবে। আবার 3টের সময় থেকে আবার স্টার্ট হবে, সবাই রেডি থাকবে, একদম 3টের সময় জয়েন করে যাবে। ওকে ম্যাম। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. everyone. Thank you, Abhijit. Thank you, Thank students. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Vijit, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you, Reek.